जय राम जय बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी नंदन भज यशोदनन्दन व्रज रंजन नंदन भज यशोदनन्दन व्रज रंजन यमुनातीरावनचारी वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज रंजन जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada. Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Jaya Gurudeva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaura Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Bol, Hari Hari Bol, Jaya Bol, Gaura Nitai Hari Gaura Bol. Hari Bol. नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। సో ఇది ఇన్వొకేషన్ ప్రేయర్స్ అంటాం. ఏంటంటే మనం ప్రీవియస్ ఆచార్యాస్ని బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటాం అంట ప్రేయర్ మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇది కూడా రిపీట్ చేయండి. ఫస్ట్ లైన్ 3 times, నెక్స్ట్ ఇవన్నీ నేను అన్న తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయండి. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంకితం. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపా కదా మह्यं దదాతి స్వపదాంకితం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్తవృంద. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే
హరే రామ 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 హరే హరే. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘాయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారిణాం. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో లాస్ట్ ఇది రీక్యాప్ చేసుకున్నాము. నా స్క్రీన్ మీద లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ వరకు అడుగుతాను, అట్లా అందరు రిపీట్ చేయండి. సంధ్యానంద్ మాత ఫస్ట్ చెప్తారా? తర్వాత చెప్తా. ప్రభుజీ చుట్టాలు వచ్చిండ్రు, చదువు తక్కువ. అయితే నెక్స్ట్ అనిత. అనిత అనితక్క నేను స్క్రీన్ మీద నుంచి చెప్తున్నాను, లాస్ట్ చెప్తావా? లాస్ట్ मैं बोलते పాయింట్స్ అన్ని నేనే చెప్పిన అన్నారు కదా. సరే, ఠీక్ హై శిల్పా आप बोलिए. శిల్పా మాత. हरे कृष्ण प्रभु जी. बोलिए. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण. लास्ट क्लास में श्लोका 51 to 61 बताया है, और आत्मा साक्षात्कार का स्थिति को निश्चय से जानने वाला ऐसे रहता है, वो बुद्धि से परिशुद्ध रहता है, धृति से मन को नियंत्रित करता है, इंद्रिय तृप्ति का वस्तु को त्याग कर देता है, राग द्वेष से मुक्त रहता है, एकांत स्थल में वास करता, थोड़ा सा ही आहार स्वीकार करता है, अपना देह मन और वाक शक्ति को नियंत्रित करता है, सदा समाधि अवस्था में रहता है, अहंकार दर्प काम क्रोध ऐहिक वस्तु का से मुक्त हो जाता. अर्जुन एक योद्धा है एंड जन्म से ही उसका क्षत्रिय स्वभाव, इसलिए युद्ध करना उसका सहज धर्म है, पर उसका गुरु नाना दादा एंड मित्र को खून करने में पाप किया जैसे करके वो डर गया, पर वास्तव में उसका ऐसा कर्म का सत्फल और दुष्फल खुद ही डिसाइड करके मैं मेरा कार्य का ओनर करके समझ लिया. देवोत्तम परम पुरुष ही वहां रह के युद्ध करने को आदेश दे रहा था, करके भूल गया. ये बद्ध आत्मा का विस्मरण है. कौन सा सही कौन सा गलत है करके ये पुरुषोत्तम आदेश करता है. जीवन में परिपूर्णता पाने के लिए मनुष्य कृष्ण प्रज्ञा में काम करना चाहिए. देवोत्तम परम पुरुष आज्ञा और भगवान का प्रतिनिधि हुआ गुरु का आज्ञा को कोई लापरवाह नहीं करना चाहिए. देवोत्तम परम पुरुष का आज्ञा को कार्यगत करने में मनुष्य थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटके कार्यनिष्ठ होना चाहिए. इससे ही ये सब सन्निवेश में वो सेफ रहता है. हमेशा मेरे बारे में चिंता करो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरे को पूजा करो एंड मेरे को नमस्कार करो, तब तुम मेरे पास आ सकते हो. तुम मेरा बहुप्रिय मित्र होने के कारण मैं तुझे ये भरोसा देता हूँ करके कृष्ण अर्जुन को बताया. हरे कृष्ण. तो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन हुए तो गॉड रियलाइजेशन होता है, वो अर्जुन ने अर्जुन को बताया. ठीक है, हेमा చెప్తావా? అంటే ఇప్పుడు మనము ఏ పని చేసినా భగవంతుని కోసమే మన స్వధర్మ పాలనలో చేయాలని, కర్మ ఫలాన్ని మాత్రం భగవంతుడికే మనము త్యాగం చేయాలని, అప్పుడే మనకు ఒక బ్రహ్మస్థితి వస్తుంది అని అర్జునుడికి భగవానుడు చెప్పారు. మనం ఏదైనా చేసినా కూడా ఇంకా భగవంతుడి పైనే వదిలేసి చేయమన్నారు. ఇంకొకటి, ఇంకా బ్రహ్మభూత స్థితికి వచ్చిన తర్వాత మనిషికి అంటే దేనిపైన ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉండదు. అనంటే
అన్ని జీవుల పట్ల సమాన భావంతోనే ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే ఎక్కువగా దేనిపైన ఎక్కువ మితంగా ఉంటారు అన్నిట్లో. అంటే భోజనం గాని, ఏదైనా గాని మితంగా చేస్తారు. వాటికి డబ్బు సంపాదన గాని, ఏదైనా కార్యాలల్లో గాని ఏదైనా గూడా ఎక్కువ అంటే భగవంతుని కోసం అయిన కారణాలు కాదు. మామూలుగా భౌతిక శరీరం కోసం మనకు కావాల్సిన కార్యాలు ఎక్కువగా నాకింత శరీరం పెంచాలా, ఇంత ఉండాలి, అంత డబ్బు సంపాదించాలనేది తక్కువుండి భగవంతుని సేవలోనే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటారు. ఈ బ్రహ్మస్థితిని పొందిన తర్వాత అంటే ఇది మనం గురువు ద్వారా ఒక ప్రామాణికమైన గురువు ద్వారానే మనము ఈ శ్రవణం భక్తి శ్రీకృష్ణుడి లీలలు కానీ ఏమైనా శ్రవణం ద్వారా మనము కొంచెం మనలో మార్పు వస్తుంది. తర్వాత అర్జునుడికి భగవానుడు ఏం చెప్పారంటే అన్ని ధర్మాలు అన్య సన్యాసమ ధర్మాలు వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు మన అన్ని చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆయన ఏమనుకున్నారంటే మిథ్యాహంకారంతోని అమ్మో నేను ఇక్కడ ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళు, నా పెదనాన్నలు అందరూ నా వాళ్ళే ఉన్నారు, చంపితే నాకెక్కడ పాపం వస్తుందని తన సొంతంగా అనుకున్నారు. కానీ పక్కన దేవదేవుడే పక్కనుండి అన్ని కార్యాలు నువ్వు చెయ్యి నేను చూసుకుంటాను అని భగవంతుడే చెప్పే వరకు కూడా తనకు తెలియలేదు. నేను చెయ్యను, నాకు పాపం తగులుతుందేమో అని తనకు తను సొంతంగా అనుకున్నారు. పాప పుణ్యాలు అన్నవి మన చేతిలో ఏముండవు, అన్ని భగవంతుని చేతిలోనే ఉంటాయి. భగవానుడు నువ్వు అన్ని వదిలేసేయి, నా పైన మనసు పెట్టు, నా పైన నన్ను శరణు వేడు అని అర్జునికి భరోసా ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అర్జునుడికి జ్ఞానోదయం అవుతుంది. ఇంకొకటి మనని కూడా భగవంతుడు తన నానా రకాలైన రూపాలు ఉన్నాయి. రాముడు, ఇట్లా నరసింహస్వామి, వరాహ అవతారం ఇలా చాలా ఉన్నాయి. కానీ తను ఏమంటున్నారంటే మీరు నా మురళి పట్టుకొని ఇలా నీలమేఘ వర్ణంతో ఉన్న నన్ను మిలిపించంతో ఉన్న నన్నే మీరు ధ్యానం చేయండి అని చెప్తున్నా. అదే అర్జునుడికి కూడా చూపించాడు కాబట్టి అదే రహస్య జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు ఈ భగవద్గీత ద్వారా తెలియజేశారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మంచి సమరైజేషన్. కొంచెం చెప్తా ప్రభుజీ. చెప్పు మాతాజీ. మనిషి ఇంద్రియాలను జయించాలి. ఇంద్రియాలను జయించి ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా మితంగా బద్ధజీవుడు అయినటువంటి కృష్ణ భక్తుడైనటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు మితంగా ఆహారాన్ని తీసుకుంటూ మితంగా జీసు అన్ని కోరికలు ఏవి లేకుండా దేహం మీద ఎటువంటి కోరికలు లేకుండా ఇంద్రియాలను జయించి వచ్చిన దాంతోనే సంతృప్తిగా ఉన్నప్పుడు అతనికి కోపం అనేది రాదు. ఎందుకు కృష్ణుని మీదనే మనసు నిరంతరం అతన్నే తలుచుకుంటూ ఉంటే అతనికి మిథ్యాహంకారాలను గుండా కూడా బయటపడడం, దేని మీద అనాసక్తిగా ఉండడం వల్ల అతడు బ్రహ్మభూత స్థితికి చెందుతాడు. అనుకోకుండా కృష్ణ భక్తిలో లీనమైపోతాడు అనమాట. అతను ఏ మీద దేహం మీద ఆసక్తి లేకపోవడం, ఏ కోరిక లేకపోవడం వల్ల ఇంద్రియాలను జయించడం వల్ల అతడు పూర్ణ స్థితికి వస్తాడు, బ్రహ్మభూతి స్థితికి వస్తాడు అనమాట. అయితే ఆ బ్రహ్మభూతి స్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఆ నిరాకారవాది ఎట్లా అంటే నదులు పోయి సముద్రంలోకి కలిసినట్టు కాకుండా సముద్రంలో ఒక జలచరం ఉన్నట్టుగానే మనము కృష్ణుని ఎల్లప్పుడూ కూడా కృష్ణ భక్తి భావనలోనే ఉండాలి. అతడు ఒక అధికారికి సేవలు చేసేటప్పుడు మన ఒక భక్తుడు ఒక నీచమైన అధికారి ఉన్నాడు అనుకోండి, అతని దగ్గర మనం అతను చెప్పినట్టే వినవాలి, అదే పని చేయాలి. అటువంటి కోరికల కోపం అనేది రాకూడదు. కృష్ణ భక్తిలో ఉన్నటువంటి జీవుడు కూడా పూర్ణుడు అవుతాడు. అతడు మురికి నీళ్లు తొలగిన నదిలాగా విశుద్ధ భక్తుడు అవుతాడు అనమాట. కష్టతరమ దేనికి శోకించడు, బాధపడడు, తాను నిత్య దాసుడు అనుకుంటాడు. ఉన్నత స్థితులు నీచ శిష్యులు అశాశ్వతం అని తెలుసుకుంటాడు. అలా బ్రహ్మభూత స్థితికి చెందుతాడు. సముద్రంలో ఉన్నటువంటి జలచరం లాగా అతడు భక్తిలోనే మునిగిపోతాడు. దేని మీద కూడా అతనికి కోరిక అనేది ఉండదన్నమాట. తర్వాత అతడు ఇంకా వేరే వాళ్ళని అందరు దేవుళ్ళని కాకుండా కృష్ణున్నే మనసులో తలుచుకొని అతన్నే తలుచుకోవాలి. వేరే రాముడు ఉన్నాడు, వరాహావతారం ఉంది, అలా కాకుండా కృష్ణులోనే మనం అతన్నే తలుచుకొని అతని యొక్క రూపాన్ని మన మనసులో నిలుపుకొని అతని నుంచే పూజిస్తుండాలి. వేరే వాళ్ళని కాకుండా కృష్ణునే తలుచుకుంటుండాలన్నమాట. తర్వాత అతడు మనం చేసే కర్మలు పని చేస్తుండాలి, కానీ భగవంతుని నిరంతరం పూజించుకుంటూ ఉంటే అతడు పరిపూర్ణ స్థితికి చేరుకుంటాడని దీని ద్వారా తెలుసుకుంటాడు.
నైస్ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. అనితగా చెప్తా. మ్యూట్ లో ఉన్నారు, మ్యూట్ లో ఉన్నా అనిత. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ చెప్ప. లాస్ట్ పరమ గుహ్య జ్ఞానం గురించి తెలుసుకుంటున్నాము. ఇది జీవుడు మెయిన్ గా మానవుడు మనిషి పైన ప్రకృతిలో ఉద్భవించినట్టు త్రిగుణాలు దేని పైన మనకు ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో తెలుసుకుంటున్నాం ప్రభుజీ. జ్ఞానము, కర్త, కర్మ, బుద్ధి, దృఢ నిశ్చయము, సుఖాలు, వీటి గురించి తెలుసుకున్నాము ఎలా ఉంటుంది అనేది. బుద్ధి సత్వగుణంలో ఉంటే మనిషి ఏది ధర్మమో ఏది అధర్మమో అది తెలుసుకుంటాడు, దాని డిఫరెన్స్ అనేది తెలుసుకొని శాస్త్ర నిర్దేశానుసారము పనులు చేస్తాడు. పనులు దృఢ నిశ్చయంతో అనాసక్తుడై చేస్తాడు. మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇంకా ఆల్రెడీ చెప్పేశారు, ఏంటంటే సముద్రంతో పోల్చారు ప్రజీ. బ్రహ్మభూత స్థితి ఒక వర్డ్ నేర్చుకున్నాము. మళ్ళీ ఇంకొకటి మత్పర అని నేర్చుకున్నాం ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు అర్జునుడి దగ్గర శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి కృష్ణుడికి సమక్షంలో పని చేస్తున్నాడు. కానీ మన దగ్గర స్వయంగా కృష్ణుడు లేనప్పుడు మనం ఎలా పని చేయాలి? అలా ఎలా పని చేయాలంటే, మనము శ్రీకృష్ణుడు ఒక కార్యాన్ని మనకు అప్పచెప్పిండు, దానికోసమే మనం జన్మనెత్తినము. అది నెరవేర్చడానికి తప్ప మనకు వేరే జీవిత లక్ష్యము లేదు అని మనము భావించాలి. దీన్నే మత్పర అని సంస్కృతంలో అంటారు. భగవత్ ప్రతినిధి ఎవరు అంటే ఒక మంచి గురు పరంపర ఉన్న ప్రామాణిక గురువు. ఆ గురువు ద్వారానే మనము అన్ని నేర్చుకుంటాము. భగవంతుని ఆదేశాలు, మన మంచి చెడు ధర్మము అన్ని మనం నేర్చుకుంటాము. కాబట్టి కంపల్సరీ ఒక గురువు ప్రాముఖ్యత ప్రతి చాప్టర్ లో, ఎవ్రీ చాప్టర్ లో ఉంది ప్రభుజీ. ఇందులో భగవద్గీతలో 8 చాప్టర్స్ లో. అందుకోసమే గురువు ద్వారా నేర్చుకోవాలి మనము. లాస్ట్ ఒక కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడంటే, సముద్రంలో కలిసిన నదులు ఎన్ని నదులు కలిసినా సముద్రం నిశ్చలంగా ఉంటుంది. అలాగే మనిషిలో కూడా నిరంతర ప్రవాహం కోరికలు వచ్చినా కూడా మనిషి కలత చెందకుండా నిశ్చలంగా ఉండాలి. మళ్ళీ ఇంకొకటి సముద్రంలో ఎన్ని నదులు కలిసినా దేని లక్షణాలు దానికే ఉంటాయి. అలాగే భగవంతునిలో మన అంశాలు కలిసినా కూడా భగవంతుని లక్షణం భగవంతునికే ఉంటది, మన అంశం మనకే ఉంటది. ఎప్పుడు ఈ అంశాలు భగవంతుతో ఈక్వల్ కాదు అని తెలుసుకున్నాం ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ అక్క. సంధ్యా సుగంధ మాతాజీ, మీరు లాస్ట్ వీక్ రాలేదే కదా? రాలేదు. అంత ముందు ఏమైనా షేర్ చేస్తారా, ఏమైనా పాయింట్స్? లేదు. 18 చాప్టర్. ఓకే, సో 18 చాప్టర్ చదవండి. ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ క్లాస్, 78 లో చాలా పెద్ద చాప్టర్ ఇది. సో లాస్ట్ చెప్పాడు ప్రభుజీ కృష్ణుడు, ఈ పరమ గుహ్యమైన జ్ఞానాన్ని అర్జున నీకు నేను బోధించాను, నువ్వు ఆలోచించుకొని ఏది మంచో అది చెయ్యి, నేనేమి నిన్ను కంపల్ చేయట్లేదు అని చెప్తున్నాడు. మనకు బెస్ట్ ఆఫర్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, నేను ఇది మంచి ఇది చెడు అని చెప్పాను, మీకు మంచి అనిపించింది చెయ్యండి అని మనకు బెస్ట్ ఆఫర్ ఇచ్చాడు ప్రభుజీ కృష్ణుడు. సో అదొకటి మన మెయిన్ పాయింట్. చెప్పండి మాతాజీ. కృష్ణుడు లేకపోతే గురువు ఆజ్ఞ ప్రకారం నడుచుకోవాలి, గురువు ఎట్లా చెప్తే ఆ విధంగా నడుచుకోవాలని. గురు, కృష్ణ, శాస్త్ర మూడు ఒకే డెసిషన్ ఇస్తాను. అందుకే మనము కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అంటే ఈ మూడు ఒప్పుకోవాలన్నమాట మనం చేసే పని. గురు, కృష్ణ, ఇంకా శాస్త్ర. సో అయితే గురు, సాధు అండ్ శాస్త్ర అని కూడా అంటారు. సో అట్లా మనం అంటే ఇక్కడ ఆత్మ పరమాత్మ మనకి అంటే ఒకసారి మనం భగవంతుడికి కార్యాలన్నీ మనం సమర్పిస్తే మనం కృష్ణుడు మనకి గైడ్ చేస్తాడు అనమాట, ఎట్లా ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ చేయాలని. ఇంకోటి కొంతమంది నిరాకారవాదులని చెప్తున్నారు, అంటే కృష్ణుడికి అంటే మనము ముక్తి వచ్చిన తర్వాత మనం కృష్ణుడు లీనం అవుతామంటే అది కరెక్ట్ కాదని కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా. అంటే మన నదిలో లైక్ చేపలు అట్లా ఉన్నట్టు నది నుంచి సముద్రంలో కలిసినప్పుడు ఆ చేపలు అట్లే ఉంటాయి. సో అది దాని ఆత్మతత్వం ఏముందో అది కోల్పోదు కదా. అందుకే మనం కూడా ఎప్పుడు భగవత్ అంశం, మనం అంశం అంటే మనం వీఆర్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ గాడ్. సో వీ కెనాట్ బికమ్ గాడ్. సో అది మనం తెలుసుకొని మనం ఎప్పుడు మన నిజ స్వరూపం ఏంటంటే దాస భావం అన్నమాట. జీవేర స్వరూపే కృష్ణేర నిత్య దాస. చైతన్య మహాప్రభు అదే చెప్పారన్నమాట.
చెప్పండి. తను ప్రభువు అనుకోకుండా దాసుడిగా ఉండాలి అని ఎప్పుడు ఓకే, యా. సేవకునిగా ఉండాలి అని. ఎందుకంటే యా సేవకుడిలా ఉంటే ఈవెన్ మాస్టర్ ఏం ఎంజాయ్ చేస్తాడో, ఇప్పుడు ఒక కింగ్ సర్వెంట్ ఉన్నాడు అనుకో, కింగ్ ఏం ఎంజాయ్ చేస్తాడో సర్వెంట్ కూడా అదే ఎంజాయ్ చేస్తాడు కదా. కింగ్ ఏమేమి ఫీస్ట్ ఆయన ఏమేమి తింటున్నాడో సర్వెంట్ కూడా అదే ఫీస్ట్ తింటాడు. కింగ్ ఏ ప్యాలెస్ ఉంటాడో సర్వెంట్ కూడా అదే ప్యాలెస్ ఉంటాడు. సో అది బెస్ట్ పొజిషన్ అన్నమాట. అది మనకి బెస్ట్ పొజిషన్. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు ఇప్పుడు అందరికి గోపి ఆయన అన్నాడు అనమాట, ఎవరైనా నేను నేను బ్రాహ్మణుని కాదు, నేను క్షత్రియుని కాదు, ఐఎమ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద సర్వెంట్ ఆఫ్ గోపీస్ అన్నాడు. గోపీ భృత పద కమలయో దాస దాస దాసాను దాస. అది చైతన్య మహాప్రభు చెప్తున్నాడు ఆయన. అంటే ఆయన కృష్ణుడే రాధారాణి మూడ్లో వచ్చి ఆయన అందరికీ అదే చెప్తున్నాడు అనమాట. అంటే నేను గోపీ జన దాసులకి నేను దాసుడిని అని చెప్తున్నాడు. సో అది మన పొజిషన్. ఇంకొకటి ప్రభుజీ, కారులో కూర్చున్న వ్యక్తి బయట నడిచే వ్యక్తి కంటే కారు వేగంగా నడిచి ముందుకు పోతాడు. అదే విధంగా జీవుడు కూడా తన గత కర్మలను అనుసరించి మనకు దేహాన్ని ప్రకృతి పరమాత్మని ఆదేశానుసారం మనకు ఒక దేహాన్ని తయారు చేసి ఇస్తుంది. జీవుడు స్వతంత్రుడు కాడు, తాను భగవంతుడికి ఆధీనుడను కానని ఎవరు అనుకోకూడదు అని అంటుండు. భగవంతుని ఆధీనంలోనే సర్వదా ఉంటానని, అతనికి శరణాగతిని చెందడమే మన యొక్క కర్తవ్యం అని చెప్తుంది శ్లోకం. ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృదయ తిష్టతి. సో వంశీ, శ్రీవాణి, మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ కాబట్టి మీకు ఇట్లా ఉంటుంది ఫార్మాట్ క్లాస్. సో జనరల్గా లాస్ట్ వీక్ చదువుకుంది ఈ వీక్ రీక్యాప్ చేసుకుంటాము. అందరినీ అడుగుతాను ఏమేమి జస్ట్ 2 పాయింట్స్ మెన్షన్ చేయమని. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొత్త శ్లోకాస్ చదువుతాను. సో అర్థమైందా ఫార్మాట్? ఇట్లా ఉంటుంది క్లాస్. అర్థమైంది. ఓకే, ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? లేదు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ 67 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను. సో 66 ఏమన్నా ఈ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం అని చెప్పాం కదా. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వ పాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. అంటే అబాండన్ ఆల్ వెరైటీస్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అండ్ జస్ట్ సరెండర్ అంటు మీ. ఐ షల్ డెలివర్ యూ ఫ్రమ్ ఆల్ సిన్ఫుల్ రియాక్షన్స్, డు నాట్ ఫియర్. సో అదే లాస్ట్ అర్జునుడికి కృష్ణుడు ఏమి ఇస్తున్నాడు చెప్పిన అంటే, జస్ట్ ఇవన్నీ నువ్వు డిఫరెంట్ ఇవన్నీ యోగాస్ ఇవన్నీ గురించి నేను చెప్పినా కదా, అవన్నీ నువ్వు ఏమి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవసరం లేదు. ఇంకా నువ్వు జస్ట్ అన్ని వదిలేసి సరెండర్ చేసి నాకు జస్ట్ సరెండర్ అయ్యి, అయితే నేను నీకు ఏమేమి సిన్ఫుల్ రియాక్షన్స్ వచ్చినా అని అది నేను తీసుకుంటానని చెప్తున్నాడు. సో అది మనము మనందరికీ అష్యూరెన్స్ అనమాట. కృష్ణుడు మనకి అందరికి ఇస్తున్నాడు. మనం ఎన్నో ప్రీవియస్ లైఫ్ లో కానీ పాస్ట్ లో మనం ఎన్నో పాపాలు చేసినాం అనుకుంటాము, కానీ కాకపోతే మనం కృష్ణుడికి సరెండర్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ ఆ పాపం చేయకుండా ఉంటే మనకి ఆ కృష్ణుడు మనకి మోక్షం ఇస్తాడని మనము అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, అది మన గ్రేటెస్ట్ హోప్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక చదువుదాం. 67. ఓకే, నేను చదువుతాను, తర్వాత మీరు రిపీట్ చేయండి. ఇదం తే నాత పక్షాయ నా భక్తాయ కదాచన నా చాసు సేవే వాచ్యం నా చ మాం యో అభ్యసూయతి. ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన నా చాశుశ్రూషవే వాచ్యం నా చ మాం యో అభిసూయతే. ఇదం తే నా తపస్కాయ నా భక్తాయ కదాచన
నావచన నా చాశుశ్రూషవే వాచ్యం నా శాశ్రూషవే వాచ్యం నా చ మాం యో అభ్యసూయతే. న చ మాం యోऽభ్యసూయతే. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. This confidential knowledge may never be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service, nor to one who is envious of me. Purport. Persons who have not undergone the austerities of religious process, who have never attempted devotional service in Krishna consciousness, who have not tended a pure devotee, and especially those who are conscious of Krishna only as a historical personality or who are envious of the greatness of Krishna, should not be told this most confidential part of knowledge. It is, however, sometimes found that even demonic persons who are envious of Krishna, worshipping Krishna in a different way, take to the profession of explaining Bhagavad Gita in different way to make business. But anyone who desires actually to understand Krishna must avoid such commentaries on Bhagavad Gita. Actually, the purpose of Bhagavad Gita is not understandable to those who are sensuous. Even if one is not sensuous but is strictly following the disciplines enjoined in the Vedic scripture, if he is not a devotee, he also cannot understand Krishna. And even when one poses himself as a devotee of Krishna but is not engaged in Krishna conscious activities, he also cannot understand Krishna. There are many persons who envy Krishna because he has explained in Bhagavad Gita that he is a supreme and that nothing is above him or equal to him. There are many persons who are envious of Krishna. Such persons should not be told of Bhagavad Gita, for they cannot understand. There is no possibility of faithless persons understanding Bhagavad Gita and Krishna. Without understanding Krishna from the authority of pure devotee, one should not try to comment upon Bhagavad Gita. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు ఏమంటే ఎవరికి భగవద్గీత చెప్పాలో ఎవరికి చెప్పకూడదని. ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారు, దిస్ కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇది భగవద్గీత ఈ కాన్వర్సేషన్ అర్జునుడికి కృష్ణుడు జరిగింది. మే నెవర్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ టు దోస్ హు ఆర్ నాట్ ఆస్టియర్, అంటే ఎవరు లైక్ అంటే తపస్సు లాగా చేయని వాళ్ళు, ఇంకానేమో ఎవరు డివోటెడ్ భక్తి లేదో, ఇంకానేమో ఆర్ ఎంగేజ్ ఇన్ డివోషన్స్ ఆర్ ఇంకా ఎవరు భక్తి మార్గంలో లేరు, భక్తి సేవ చేయరు, ఆర్ ఇంకా ఎవరు ఈర్ష అంటే కృష్ణుడి మీద ఈర్ష ఉన్నోళ్ళు, వాళ్ళకి ఈ భగవద్గీత చెప్పొద్దు అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కృష్ణుడు. అసూయ ఉన్న వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి అర్థం కాదు, మనము చెప్పిన వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే కొంతమందికి మనము అందరికీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదు. సో వాళ్ళకి ఎంత అర్థమైతే అంతవరకే చెప్పాలి. మనము ఎక్కువ అర్థమైంది అంటే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్షియల్ నాలెడ్జ్ చెప్పొచ్చు, కానీ అర్థం కాని వాళ్ళకి మనము ఎక్కువ మనము చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుడిని ఏమంటే అపరాధం చేస్తారు. వాళ్ళు ఒకవేళ భగవంతుడి మీద లేనిపోని మాటలేమని అన్నారనుకో వాళ్ళ పాపం దాకా. అందుకే అది అవాయిడ్ చేయడానికి మనము వాళ్ళకి ఫెయిత్ అంటే నమ్మకం లేని వాళ్ళకి మనం చెప్పకూడదు అన్నమాట. అది కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. అపాత్రదానం లెక్క కదా ప్రభుజీ? ఏం మాతాజీ ఏమక్క? అపాత్రదానం లెక్క అయిపోతుంది. ఇక్కడ నేను ఇక్కడ లైన్ లో చూస్తున్నా సంధ్యారాయణ మాతాజీ అండి. నెక్స్ట్ అంతే, ఎందుకంటే నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాను ఎవరెవరు చదవాలని. అందుకే ఇక్కడ నాకు లైన్ స్క్రీన్ లో కనబడుతుంది, ఆ లైన్ ఆర్డర్ లో చెప్తాను. 68 యా ఇదం పరమం గుహ్యం. వంశీ మీరు చదవకండి, ఎవరు చెప్తున్నారు వాళ్ళే చదువు. సంధ్యారాయణ మాత్రం చదువుతుంది, మీరందరూ జస్ట్ వినండి అంతే. యా ఇదం పరమం గుహ్యం. మద్భక్తేష్వ అభిధాస్యతి. భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మాం ఏవైష్యతి అసంశయః. యా ఇదం పరమం గుహ్యం మద్భక్తేష్య అభిదాస్యతి భక్తిం మయి పరాం కృత్వా మామేవైష్యతి అసంశయః.
భక్తులకు పరమ రహస్యమును వివరించే వానికి విశుద్ధ భక్తి నిశ్చయముగా కలుగుతుంది. చివరకు అతడు నా చెంతకు చేరుకుంటాడు. భాష్యము: కేవలం భక్తుల మధ్యనే భగవద్గీత చర్చించాలని సాధారణంగా ఉపదేశించబడుతుంది. ఎందుకంటే భక్తులు కాని వారు కృష్ణుడిని గాని భగవద్గీతను గాని అర్థం చేసుకోలేరు. కృష్ణుని యథారూపంలో భగవద్గీతను యథాతథంగాను అంగీకరించని వారు తోచిన రీతిగా భగవద్గీతను గురించి అపరాధులు కాకూడదు. కృష్ణుని దేవాది దేవునిగా అంగీకరించడానికి సిద్ధపడిన వారికే భగవద్గీతను వివరించాలి. ఇది కేవలం భక్తులకు సంబంధించిన విషయమే గాని జ్ఞానుల విషయము కాదు. అయినా భగవద్గీతను యథాతథంగా చెప్పడానికి శ్రద్ధతో ప్రయత్నించేవాడు భక్తి యోగ కర్మలలో పురోగమించి విశుద్ధ భక్తియుత జీవన స్థితికి చేరుకుంటాడు. అటువంటి విశుద్ధ భక్తి ఫలం వలన అతడు నిశ్చయంగా భగవద్ధామానికి వెళ్తాడు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ కృష్ణుడు మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాడు? ఫర్ వన్ హూ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ దిస్ సుప్రీం సీక్రెట్ టు ద డివోటీస్, అంటే ఈ సీక్రెట్ గుహ్యమైన రహస్యం ఎవరు భక్తులకు చెప్తారో, ప్యూర్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఈస్ గ్యారంటీడ్. సో వాళ్ళకి భక్తి, శుద్ధ భక్తి కలుగుతుంది డెఫినెట్ గాని. అండ్ అట్ ద ఎండ్ దే విల్ కమ్ బ్యాక్ టు మీ. సో వాళ్ళ తర్వాత ఈ జీవితం, ఈ దేహం వదిలిన తర్వాత నా లోకానికి చేరుకుంటారని కృష్ణుడు అష్యూరెన్స్ ఇస్తాడు అన్నమాట వాళ్ళకి. అంటే ఈవెన్ దో మనము అదే వేరే వాళ్ళందరూ చెప్పినా భక్తులకి మనము భగవద్గీత మనము చెప్పి వాళ్ళతో మనం డిస్కస్ చేసాం అనుకో, అప్పుడు మనకి డెఫినెట్ గా మనకి ముక్తి వస్తుందని కృష్ణుడు చెప్పారు. అందుకే మనకి ఎవరైతే మన ఫేవరబుల్ ఉన్నారో, భగవద్గీత మీద ఫేవరబుల్ ఉన్నారో, వినాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి తప్పకుండా మనం చెప్పొచ్చు భగవద్గీత. ఓకే, నెక్స్ట్ అనిత. నాచా తస్మాన్ మనుష్యేషు కశ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నాచ మా తస్మాత్ అన్యా ప్రియతరో భువి నాచా తస్మాన్ మనుష్యేషు కచ్చిన్మే ప్రియకృత్తమః భవితా నాచా మా తస్మాత్ అన్యా ప్రియతరో భువి. నాకు అతని కంటే ఎక్కువ ప్రియమైన సేవకుడు ఈ ప్రపంచంలో లేనే లేడు. ప్రియతమైన వాడు ఏనాడు ఉండబోడు. హరే పరీక్ష. సో దీనికి తాత్పర్యం లేదు. సో అందుకే ఇంతకుముందు కృష్ణుడు చెప్పినట్టు, అంటే ఈ సీక్రెట్ భక్తులకు ఎవరు చెప్తున్నారో వాళ్ళు నా దానం చేరుకుంటాడు. ఇంకేమంటాడు ఇక్కడ? దెర్ ఇస్ నో సర్వెంట్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మోర్ డియర్ టు మీ దెన్ హీ, నార్ విల్ దేర్ ఎవర్ బి వన్ మోర్ డియర్. అంటే ఇది నా ఈ సందేశము ఎవరికి భక్తులకు చెప్తున్నారో వాళ్ళకి మించిన ప్రియులు ఎవరు నాకు లేరు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అందుకే మనం భగవద్గీత వేరే చెప్తే మనం కృష్ణుడికి ఫేవరబుల్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ హేమ చదువు. అద్యేష్యతే ఛాయా ఇమం. హేమ చదువుతావా? హేమ అన్మ్యూట్ చేసుకో. ప్రభుజీ నేను నెక్స్ట్ అది ఒకటే లైన్ ఉంది, 71 పెద్దగా ఉంది. సరే సరే, ఓకే. సుగంధ మాతాజీ, ఓకే చదవండి. అద్యేష్యతే ఛాయా ఇమం. అద్యేష్యతే ఛాయాయిమం ధర్మ్యాం సంవాదం ఆవయోః. ధర్మామ్యం సమవాదం ఆవయోః. జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం. జ్ఞానయజ్ఞేన తేనాహం. ఇష్టాస్యాం ఇతి మే మతిః. ఇష్టాస్యాం ఇతి మే మతిః. అద్యేష్టాయేచ్ఛాయా ఇమం ధర్మాయం సమవదం అవ్యయం జ్ఞాన యజాన్యేన తేనహం. ఇష్టాం సామ్యం ఇతి మే మహతిం. And I declare that he who studies this sacred conversation of ours worship me by his intelligence. Hare Krishna.
ఇంకోటి కృష్ణుడు నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నా అంటే అండ్ ఐ డిక్లేర్ దట్ హీ హూ స్టడీస్ దిస్ సీక్రెట్ కాన్వర్సేషన్, అంటే మన ఈ భగవద్గీతది ఎవరు చదువుతారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పిన కూడా ఎవరు చదువుతారో వాళ్ళు నాది ఇంటెలిజెన్స్ అంటే వాళ్ళు బుద్ధితోటి నన్ను పూజ చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే మనకి బ్లైండ్ గా లైక్ మూఢ నమ్మకం లాగా కృష్ణుని పూజ అనమాట. భగవద్గీత చదివిన వాళ్ళు కృష్ణుని ఇంటెలిజెంట్ గా వర్షిప్ చేస్తారు, అంటే జ్ఞానంతో వర్షిప్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమో చదువు 71. శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణ్యాద్ అపి యో నరః శృణుయాదపి యో నరః సో అపి ముక్తా శుభాలోకాన్ సో అపి ముక్తా శుభాలోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం శ్రద్ధావాన్ అనసూయశ్చ శృణుయాదపి యో నరః సోపి ముక్తా శుభాన్ లోకాన్ ప్రాప్నుయాత్ పుణ్యకర్మణాం. శ్రద్ధతో అసూయారాహిత్యంతో దీనిని వినేవాడు పాపరహితుడై పుణ్యాత్ములు వసించే పుణ్యలోకాలను పొందుతాడు. భాష్యము. ఈ అధ్యాయంలోని 67వ శ్లోకంలో భగవానుడు భగవద్వేషులైన వారికి గీతం చెప్పడాన్ని తేటతెల్లంగా నిషేధించాడు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే భగవద్గీత కేవలం భక్తుల కొరకే ఉన్నది, కానీ ఒక్కొక్కప్పుడు భగవద్భక్తుడు బహిరంగంగా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందులో అందరూ శ్రోతలు భక్తులే అయి ఉండకపోవచ్చును. భక్తులు ఎందుకు అట్టి బహిరంగ ఉపన్యాసాలు చేస్తారు? అందులో ప్రతి ఒక్కడు భక్తుడు కాకపోయినా చాలా మంది కృష్ణద్వేషులు అయి ఉండకపోవచ్చును. అతడు దేవాది దేవుడనే విశ్వాసం వారికి ఉంటుంది. అటువంటి వ్యక్తులు ప్రామాణిక భక్తుని నుండి భగవంతుని గురించి వింటే తత్ఫలితముగా శీఘ్రమే పాప విముక్తులై ధర్మాత్ములు నెలకొన్నట్టి పుణ్యలోకాలను పొందుతారు. అందుకే విశుద్ధ భక్తునిగా కావడానికి యత్నించని వ్యక్తి అయిన కేవలము భగవద్గీతను వినడం ద్వారా సమస్త ధర్మ కార్యాల ఫలితాన్ని పొందుతాడు. ఈ విధంగా విశుద్ధ భగవద్భక్తుడు సమస్త పాప విముక్తుడు కావడానికి భగవద్భక్తుడు కావడానికి ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఇస్తాడు. సాధారణంగా పాపరహితులైన వారు ధర్మాత్ములు అతి సులభంగా కృష్ణ భావనను చేపడతారు. పుణ్యకర్మణాం అనే పదం ఇక్కడ అత్యంత ప్రధానమైనది. వేద సాహిత్యంలో పేర్కొనబడినట్టే అశ్వమేధ యజ్ఞం వంటి గొప్ప యజ్ఞాలను ఇది సూచిస్తుంది. భక్తియుత సేవ చేయడానికి ధర్మాత్ములైన పూర్తిగా పవిత్రులు కాని వారు ధ్రువలోకాన్ని పొందుతారు. అక్కడే ధ్రువ మహారాజు వసిస్తాడు. అతడు పరమ భగవద్ భక్తుడు. అతనికి ఒక ప్రత్యేక లోకం ఉన్నది, అదే ధ్రువలోకం అని పిలువబడుతుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, అండ్ వన్ హూ లిసన్స్ విత్ ఫెయిత్ అండ్ వితౌట్ ఎన్వీ బికమ్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ సింఫుల్ రియాక్షన్స్ అండ్ అటైన్స్ టు ద ఆస్పిషియస్ ప్లానెట్స్ వేర్ ద పాయస్ డ్వెల్. అయితే ఇక్కడ మనకి కృష్ణుడు చెప్పిన అంటే మనం ఇంతకుముందు భగవద్గీతని ఓన్లీ భక్తులకే చెప్పాలి అన్నారు కదా. కానీ ఓసారి మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు భగవద్గీత క్లాసెస్ అట్లా ఇస్తుంటారు జనరల్ గా, ఇప్పుడు ఇస్కాన్ లో కానీ ఎక్కడైనా జనరల్ క్లాస్ ఇస్తే అక్కడ అందరూ భక్తులు ఉండకపోవచ్చు. కొంతమంది దాంట్లో భక్తులు ఉంటారు, కొంతమంది జస్ట్ భగవంతుడి మీద కొంత నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు, అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది ద్వేషులు ఉండొచ్చు, కొంతమంది డిఫరెంట్ రిలీజియన్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు. మరి వాళ్ళందరికీ అప్పుడు వింటాం కదా, మరి వాళ్ళందరికీ ఏమైతుంది అని చెప్తే అట్లీస్ట్ వాళ్ళు ఇన్నందుకు వాళ్ళు పుణ్యలోకానికైనా వెళ్తారు, లేదంటే భక్తి విశుద్ధ భక్తుల వల్ల వాళ్ళకు భక్తిలో రుచి కలగవచ్చు. సో వాళ్ళు భక్తులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. సో అందుకే మనము భగవద్గీతని ఎక్కడని చెప్పినా, పబ్లిక్ గా ఎక్కడని చెప్పినా అని అక్కడ నష్టమేం లేదు. మనం ఎవరైనా పర్టికులర్ గా మనం అడిగి ఎవరైనా ఛాలెంజెస్ ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయక్కర్లేదు. కానీ ఎవరైనా జనరల్ ఆడియన్స్ మనం భగవద్గీత అందరూ చెప్పాలంటే అప్పుడు మనం భగవద్గీత గురించి చెప్పొచ్చు. సో దాంట్లో ఎవరు, ఎందుకంటే వాళ్ళు ద్వేషి లేకపోయినా వాళ్ళు అట్లీస్ట్ భగవంతుడి గురించి వినే అవకాశం దొరుకుతుంది వాళ్ళకి. ఇంకా నెక్స్ట్ లైఫ్ లో వాళ్ళు పుణ్య లోకాలకైనా వెళ్తారు, లేదంటే ఈ లైఫ్ లోనే వాళ్ళు భక్తి మార్గం యాక్సెప్ట్ చేసే ఛాన్స్ ఉందన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ శిల్ప మాతాజీ కెన్ రీడ్.
Shilpa Mata, are you there? Your camera is off. Okay, you can read Shilpa Mata. Okay, you're on mute. Okay. Kachit etat shrutam partha कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा त्वया एकाग्रेण चेतसा कचित् अज्ञानसम्मोहा कचित् अज्ञानसम्मोहा प्रणस्तास्ते धनञ्जय प्रणष्टाते धनञ्जय कचित् एतच्छ्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कचित् अज्ञानसम्मोहा प्रणष्टते धनञ्जय Translation. O son of Partha, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? And are your ignorance and illusions now dispelled? Purport. The Lord was acting as the spiritual master of Arjuna. Therefore, it was his duty to inquiry from Arjuna whether he understood the whole Bhagavad Gita in its proper perspective. If not, the Lord was ready to re-explain any point or the whole Bhagavad Gita if so required. Actually, anyone who hears Bhagavad Gita from a bona fide spiritual master like Krishna or his representative will find that all his ignorance is dispelled. Bhagavad Gita is not an ordinary book written by a poet or a fiction writer. It is spoken by the Supreme Personality of Godhead. Any person fortunate enough to hear these teachings from Krishna or from his bona fide spiritual representative is sure to become a liberated person and get out of the darkness of ignorance. Hare Krishna. Hare Krishna. So here Krishna is asking, O son of Partha, O conqueror of wealth, have you heard this with an attentive mind? And are your ignorance and illusion now dispelled? సో ఇక్కడ మళ్ళీ కృష్ణుడు మొత్తం అంటే భగవద్గీత చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటున్నా అర్జున్ తోటి. సో అర్జున, నువ్వు నేను చెప్పిన సంవాదం ఇది అంటే ఇది భగవద్గీత చెప్పినంత సరిగ్గా విన్నావా లేదా, అర్థమైందా లేదా, అర్థం కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని కూడా అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను. అంటే కృష్ణుడు ఎందుకంటే అర్జునుడు ఫస్ట్ ఏమన్నాడు కృష్ణుడిని, ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ యూ యాజ్ అ స్పిరిచువల్ మాస్టర్, అంటే గురువు లాగా నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అన్నాడు. సో గురువు రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంది, శిష్యుడికి అర్థమైందా లేదా తెలుసుకుంటాడు అనమాట. సో అట్లా మళ్ళీ కృష్ణుడు కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాడు. సో అర్జున, నీకు అర్థమైందా లేదా, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడుగు అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ సంధ్య అనమాట. చదువుతాం. అర్జున ఉవాచ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా త్వత్ ప్రసాదాన్ మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ నష్టో మోహ స్మృతిర్లబ్ధా తత్ప్రసాదాన్మయాచ్యుత స్థితోస్మి గత సందేహ కరిష్యే వచనం తవ. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, అచ్యుత, ఇప్పుడు నా మోహం నశించింది. నీ అనుగ్రహంచే నా స్మృతిని తిరిగి పొందాను. ఇప్పుడు నేను స్థిరంగాను సందేహరహితంగాను అయ్యి నీ ఆదేశానుసారం పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. భాష్యము. అర్జునుచే చూపబడినట్లుగా జీవుని సహజ స్థితి ఏమిటంటే అతడు భగవదాజ్ఞ మేరకు పనిచేయవలసి ఉంటుంది. స్వీయ క్రమశిక్షణనే అతడు ఉద్దేశించబడ్డాడు. భగవంతుని నిత్యదాసునిగా ఉండడమే జీవుని అసలైన స్థితి అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు చెప్పారు. ఈ సూత్రాన్ని మరిచి జీవుడు భౌతిక ప్రకృతిచే బద్ధుడవుతాడు. కానీ భగవత్ సేవలో అతడు ముక్త భగవత్ సేవకుడు అవుతాడు. సేవకునిగా ఉండడమే జీవుని సహజ స్థితి.
అతడు మాయను లేదో భగవంతుడినో సేవించవలసి ఉంటుంది. అతడు దేవదేవుని సేవిస్తే సహజమైన స్థితిలో ఉంటాడు. కానీ మాయను సేవించడానికి ఇష్టపడితే నిశ్చయంగా బంధనంలో ఉండిపోతాడు. మాయలోనే జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తును సేవిస్తున్నాడు. అతడు కామంచే కోరికలచే బద్ధుడైనా తనను ప్రపంచానికి ప్రభువుగా భావిస్తాడు. ఇదే మాయ అనబడుతుంది. మనిషి ముక్తుడైనప్పుడు అతని మాయ తొలగిపోతుంది. అప్పుడు అతడు భగవంతుని కోరిక మేరకు పనిచేయడానికి అతనికి స్వచ్ఛందంగా శరణు జొచ్చుతాడు. చివరి మాయ అంటే జీవుడిని బంధించడానికి ఉన్నట్టి చివరి మాయ వల్ల ఏమిటంటే అతడు తానే భగవంతుడిని చెప్పడం. అప్పుడు జీవుడు తాను బద్ధ జీవుడిని కానని భగవంతుడినని అనుకుంటాడు. అతడెంత బుద్ధిహీనుడంటే నిజంగా తాను భగవంతుడే అయితే తనకెందుకు సందేహము కలుగుతుందనే ఆలోచన అతనికి రాదు. అది అతడు ఆలోచించడు. అందుకే అది చివరి మాయావల. నిజానికి మాయ నుండి ముక్తుడు కావడం అంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని తెలుసుకొని అతని ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేయడానికి అంగీకరించడం అని అర్థము. ఈ శ్లోకంలో మోహం అనే పదం చాలా ముఖ్యమైనది. మోహం అనేది జ్ఞానానికి విరుద్ధమైన దానిని సూచిస్తుంది. ప్రతి జీవుడు భగవంతుని నిత్యదాసుడనే అవగాహననే యథార్థానికి నిజమైన జ్ఞానం. కానీ తనను ఆ స్థితిలో ఊహించుకోవడానికే బదులుగా జీవుడు తాను దాసుడు కాడని భౌతిక ప్రపంచానికి ప్రభువు అని తలుస్తాడు. ఎందుకంటే అతడు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యం చెలాయించాలని కోరుకుంటాడు. అదే మోహం. ఈ మోహం దేవదేవుని కరుణచే లేదా విచిత్ర భక్తుని కరుణచే తొలగిపోతుంది. ఆ మోహం తొలగిపోయినప్పుడు మనిషి కృష్ణ భక్తి భావనలో పనిచేయడానికి సమ్మతిస్తాడు. శ్రీకృష్ణుని ఆదేశాన్ని బట్టి పనిచేయడమే కృష్ణ భక్తి భావన. జడ పదార్థమైన ప్రకృతిచే మోహితుడైన బద్ధజీవుడు భగవంతుడే జ్ఞానపూర్ణుడు, సమస్తానికి యజమాని అనే విషయం తెలుసుకోలేడు. భగవానుడు తాను ఏది కోరితే అది తన భక్తులకు ఇవ్వగలడు. అతడే ఎల్లరికి మిత్రుడు. అతడు ప్రత్యేకంగా భక్తుని వైపు మొగ్గి ఉంటాడు. అతడే భౌతిక ప్రకృతికి సకల జీవులకు అధిపతి. అతడు అవ్యయమైన కాలానికి కూడా అధిపతి. అతడే సమస్త విభూతులతో సమస్త శక్తులతో నిండి ఉంటాడు. దేవదేవుడు తననైనా భక్తునికి ఇచ్చుకోగలడు. అతని గురించి తెలిసిన వాడే మోహ ప్రభావంలో ఉంటాడు. అతడు భక్తుడు కాలేడు, కానీ మాయాదాసుడు అవుతాడు. అయినా అర్జునుడు భగవంతుడి నుండి భగవద్గీతను వినిన తర్వాత మోహ విముక్తుడయ్యాడు. కృష్ణుడు కేవలం తన మిత్రుడే గాక దేవాది దేవుడని అతడు అర్థం చేసుకోగలిగాడు. అతడు శ్రీకృష్ణుని యథార్థంగా తెలుసుకున్నాడు. కనుక భగవద్గీతను అధ్యయనం చేయడం అంటే శ్రీకృష్ణుని యథార్థంగా తెలుసుకోవడం అని అర్థము. పూర్వజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు మనిషి సహజంగానే శ్రీకృష్ణునికి శరణాగతుడవుతాడు. అవసరమైన జన బాహుళ్యాన్ని తగ్గించడమే శ్రీకృష్ణుని యోచన అని అర్థం చేసుకోగానే అర్జునుడు ఆ దేవదేవుని ఆజ్ఞ మేరకు యుద్ధం చేయడానికి సమ్మతించాడు. భగవంతుని ఆజ్ఞ మేరకు యుద్ధం చేయడానికి అతడు తిరిగి తన ఆయుధాలను అంటే ధనుర్బాణాలను చేపట్టాడు. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు, కృష్ణుడు అడిగిన తర్వాత అర్జునుడు ఏమంటాడు? అర్జున ఉవాచ, అర్జున said, my dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and I am prepared to act according to your instruction. సో కృష్ణుడు అడిగాడు అర్జున నువ్వు ఈ భగవద్గీత మొత్తం విన్నావా, సరిగ్గా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయని అడిగితే కృష్ణుడు అన్నాడు, మళ్ళీ అర్జునుడు అన్నాడు, ఓ కృష్ణ, నీ దయ వల్ల నా మోహం అంతా తొలిగిపోయింది. ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది నేనేం కార్యం చేయాలని. సో ఇది కూడా మన నిజ స్థితి కూడా అదే అనమాట. సో మనము కృష్ణుని అర్థం చేసుకుంటే మన ఇల్యూజన్ పోతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ మనం చెప్తున్నాడు, మనం మన నేచర్ ఏంది, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, జీవేర స్వరూప కృష్ణేర నిత్య దాస్, అంటే మనం కృష్ణుడు దాసులం అనమాట. ఆ దాస భావం మనము ఎవరికైనా దాసులు కావచ్చు, మనం మాయకు కావచ్చు, కృష్ణుడు కావచ్చు. ఒకవేళ కృష్ణుడు దాసులు అయితే మనం మనకు కరెక్ట్ విజన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మాయ దాసులం అనుకో మోహంలో ఉంటాం. సో అందుకే మనము ఇక్కడ ఆ భగవద్గీత విన్న తర్వాత మనకి కృష్ణుడు దాసు కావాలని మనకి ఆ జ్ఞానం రావాలన్నమాట. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అనితక్క చదువు.
సంజయ ఉవాచ సంజయ ఉవాచ ఇతి అహం వాసుదేవస్య ఇతి అహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదం ఇమం అశ్రౌషం సంవాదం ఇమం అశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం అద్భుతం రోమహర్షణం ఇత్యాహం వాసుదేవస్య పార్థస్య చ మహాత్మనః సంవాదామిమశ్రౌషం అద్భుతం రోమహర్షణం. సంజయుడు పలికాడు, ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణార్జునుని ఇరువురు మహాత్ముల సంవాదము నేను విన్నాను. ఆ సందేశము ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నదంటే నాకు రోమాంచం అవుతుంది. భాష్యము: భగవద్గీత ప్రారంభంలో ధృతరాష్ట్రుడు తన కార్యదర్శి అయిన సంజయునితో పలుకుతూ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఏం జరిగింది అని అడిగాడు. గురుదేవుడైన వ్యాసుని అనుగ్రహంచే సమస్త అధ్యయనము సంజయుని హృదయంలో తెలియజేయబడింది. ఆ విధంగా అతడు యుద్ధరంగంలో జరిగిన సంగతులను వివరించాడు. ఆ సంవాదము ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నది. ఎందుకంటే ఇరువురు మహాత్ముల మధ్య అటువంటి ముఖ్యమైన సంవాదం ఇంతకు ముందు జరగలేదు, ఇకపై తిరిగి జరగబోదు. భగవానుడే తనను గురించి, తన శక్తులను గురించి మహాభక్తుడైన అర్జునునికి అంటే జీవునికి వివరించే కారణంగా అది అద్భుతంగా అయింది. శ్రీకృష్ణుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి మనము అర్జునుని అడుగుజాడల్లో నడిస్తే మన జీవితము సుఖమయము సఫలము అవుతుంది. సంజయుడు ఇది అనుభూతం చేసుకున్నాడు. దానిని అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెట్టి ఆ సంవాదాన్ని అతడు ధృతరాష్ట్రునికి వివరించాడు. ఎక్కడ శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడు ఉంటారో అక్కడ విజయం ఉంటుందని ఇప్పుడు నిర్ణయించబడింది. హరే కృష్ణ. అది ఇక్కడ మళ్ళీ సంజయ్ అంటే ఇప్పుడు ఆ కాన్వర్సేషన్ అంతా సంజయ్ వింటున్నాడు కదా. ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ లో విన్నాం కదా, ఎవరికి భగవద్గీత ఎవరు చెప్తున్నాడు, ధృతరాష్ట్రుడు ఇంకా సంజయుడు, వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్వర్సేషన్ అవుతుంది. అయితే ఇదంతా కృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడు ఇట్లా టీవీ స్క్రీన్ లాగా కనబడతాడు అనమాట. సంజయుడికి వ్యాసదేవుడు ఆయనకు దృష్టిస్తాడు అనమాట, భగవద్గీత కురుక్షేత్రంలో ఏమేమి జరుగుతుందని. సో ఇదంతా కాన్వర్సేషన్ చూసిన తర్వాత సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు. సంజయ్ said, "Thus have I heard the conversation of two great souls, Krishna and Arjuna, and so wonderful is that message that my hair is standing on the end." అంటే ఈ సంవాదం విన్న తర్వాత సంజయుడికి ఎంత లైక్ ఆనందం వేసి అంటే తన రోమహర్షాలు అంటే మనకు వెంట్రుకలు ఎప్పుడైనా మనకి ఎక్సర్సైజ్ వస్తే, బాడీలో ఎక్సర్సైజ్ వస్తే మనకి ఈ అన్ని వెంట్రుకలు అన్ని ఇట్లా బయటకు వస్తున్నట్టు అనిపిస్తాయి కదా, అంటే ఇట్లా బాడీ షేక్ అయినట్టు అట్లా ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అనమాట సంజయ్. అంటే ఇంత అద్భుతమైన కాన్వర్సేషన్ విన్నాను అని ధృతరాష్ట్రుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆయన ఫీలింగ్ నిక్కబడుచుకుంటారు. ఏమంటారు మాతాజీ? నిక్కబడుచుకుని అంటారు. నిక్కబడుచుకుంది అంటారా? నిలబడతాయి వెంట్రుకలన్నీ, ఆశ్చర్యం గాని ఆనందం అయినప్పుడు నిక్కబడుచుకుని నిలబడతాయి అన్నట్టు వెంట్రుకలు. అట్లా ఆ ఫీలింగ్ వస్తుంది అన్నమాట సంజయ్కి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ వాడికి ఏమేమి ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుందని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ ఎవరు చదవాలి? అనితకు అయిపోయింది. ఏమో చదువుతా. ఓకే. వ్యాస ప్రసాదాత్ శుత్వాన్ ఏతద్ గుహ్యం అహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణాత్ సాక్షాత్ కథయథా స్వయం వ్యాసప్రసాదాచ్యుత్వాన్ ఏతద్గుహ్యమహం పరం యోగం యోగేశ్వరాత్ కృష్ణ సాక్షాత్ కథయతః స్వయం.
అర్జునితో స్వయంగా మాట్లాడుతున్నట్టు యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడి నుండి నేరుగా ఈ పరమ రహస్యమైన సంభాషణను వ్యాసదేవుని అనుగ్రహముచే నేను విన్నాను. భాష్యము. వ్యాసుడు సంజయుని గురుదేవుడు. వ్యాసుని అనుగ్రహం చేతనే తాను దేవదేవుడిని అర్థం చేసుకోగలిగానని సంజయుడు ఒప్పుకున్నాడు. మనిషి శ్రీకృష్ణుడిని నేరుగా కాకుండా గురువు ద్వారానే తెలుసుకోవాలని దీని భావము. అనుభవము ప్రత్యక్షం అనేది సత్యమే అయినప్పటికీ గురువు పారదర్శక మాధ్యమంగా ఉంటాడు. ఇదే గురు శిష్య పరంపర రహస్యము. గురువు ప్రామాణికుడైనప్పుడు మనిషి అర్జునుడు విన్నట్లుగా నేరుగా భగవద్గీతను వినగలుగుతాడు. ప్రపంచంలో ఎందరో యోగులు ఉన్నారు, కానీ శ్రీకృష్ణుడు యోగ పద్ధతులు అన్నింటికీ ప్రభువు. శ్రీకృష్ణుడు ఉపదేశం భగవద్గీతలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది. అదే కృష్ణ శరణాగతి. ఆ రకంగా చేసేవాడు అత్యుత్తమ యోగి. ఇది 6వ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో ధృవపరచబడింది. యోగినామపి సర్వేషాం. నారదుడు శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్ష శిష్యుడు, వ్యాసుని గురుదేవుడు. అందుకే వ్యాసుడు అర్జునుడి లాగానే ప్రామాణికుడు. అందుకే ఆయన గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నాడు. సంజయుడు వ్యాసుని ప్రత్యక్ష శిష్యుడు. అందుకే వ్యాసానుగ్రహంచే సంజయుని ఇంద్రియాలు పవిత్రమయ్యాయి. అతడు శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగాడు, వినగలిగాడు. శ్రీకృష్ణుడి నుండి ప్రత్యక్షంగా వినేవాడు ఈ రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. గురు పరంపరంలో లేనివాడు శ్రీకృష్ణుడి నుండి వినలేడు. అందుకే అతని జ్ఞానం సర్వదా కనీసం భగవద్గీతను అర్థం చేసుకునే విషయం వరకైనా అసంపూర్ణమై ఉంటుంది. భగవద్గీతలో కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, భక్తి యోగము అనే సకల యోగ పద్ధతులు వివరింపబడ్డాయి. శ్రీకృష్ణుడే ఇటువంటి యోగ పద్ధతులన్నిటికీ ప్రభువు. అయినా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి నుండి నేరుగా అర్థం చేసుకునేటంత భాగ్యవంతుడైనట్లుగా వ్యాసానుగ్రహం వల్ల సంజయుడు కూడా నేరుగా శ్రీకృష్ణుడి నుండి వినగలిగాడని తెలుసుకోవాలి. నిజానికి శ్రీకృష్ణుడి నుండి నేరుగా వినడానికి వ్యాసుని వంటి ప్రామాణిక గురువు మాధ్యమంలో శ్రీకృష్ణుడి నుండి వేరుగా వినడానికి భేదమే లేదు. గురుదేవుడు వ్యాసదేవునికి కూడా. అందుకే వైదిక విధానమును బట్టి గురుదేవుని జన్మదినము రోజున శిష్యులు వ్యాస పూజ మహోత్సవాన్ని జరుపుతారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో సంజయుడు ఏం చెప్తాడు? బై ద మర్సీ ఆఫ్ వ్యాస I have heard these most confidential talks directly from the master of all mysticism, Krishna, who was speaking personally to Arjuna. So అయితే సంజయుడు వ్యాసుడు శిష్యుడు అనమాట. అందుకే ఆ వ్యాసుడు అనుగ్రహం వల్ల ఆయన కురుక్షేత్రంలో ఏం జరుగుతుందో అది స్వయంగా అంటే తనకి కళ్ళకు అద్దినట్టుగా చూసి తన ఈ భగవద్గీత విని అదే నేను కూడా వ్యాసదేవుని మర్సి దయ వల్ల నేను విన్నాను, అందుకే నాకు ఈ భగవద్గీత తెలిసింది అని తన గురుదేవుడికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను అనమాట. సో అందుకే మనం కూడా గురు మర్సీ వల్ల మనకి కృష్ణుడి గురించి తెలుసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సుగంధ మాతాజీ, యూ కెన్ రీడ్. రాజన్ సంస్కృత్య సంవాదం ఇమం అద్భుతం కేశవార్జునయో పుణ్యం రిష్యామి చ ముహుర్ముహుర్ రాజన్ సంవృత్య సంవాదం ఇమం అద్భుతం కేశవార్జునయోః పుణ్యం హర్ష్యామి చ ముహుర్ముహుః. O king, as I repeatedly recall this wondrous and holy dialogue between Krishna and Arjuna, I take pleasure being thrilled at every moment. Purport: the understanding of Bhagavad Gita is so transcendental that anyone who becomes conversant with the topics of Arjuna and Krishna becomes righteous, and he cannot forget such talks. This is the transcendental position of spiritual life.
In other words, one who hears the Gita from the right source, directly from Krishna, attains full Krishna consciousness. The result of Krishna consciousness is that one becomes increasingly enlightened and he enjoys life with a thrill, not only for some time, but at every moment. Hare Krishna. Hare Krishna. So ఇక్కడ ఏమంటారు, ఓ కింగ్, యాజ్ ఐ రిపీటెడ్లీ రీకాల్ దిస్ వండరస్ అండ్ హోలీ డైలాగ్ బిట్వీన్ కృష్ణ అండ్ అర్జున, ఐ టేక్ ప్లెజర్ బీయింగ్ థ్రిల్డ్ అట్ ఎవ్రీ మూమెంట్. సో ఈ సంజయుడు ఇవంతా భగవద్గీత విన్న తర్వాత ఆయనకి ముహుర్ముహుర్ అంటే అది చాలా మళ్ళీ 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 తలుచుకొని చాలా ఆనందం పొందుతున్నాడు అనమాట. అట్లే ఎందుకంటే ఆ భగవద్గీత అంత రుచికరమైంది అన్నమాట. మనకంత మెమరీ లేదు. మనకు ఇప్పుడు 18 చాప్టర్లో ఉన్నాం, మనకి 17 చాప్టర్లో ఏముంది, 16 చాప్టర్ ఏమో మనకు గుర్తుండకపోవచ్చు. కానీ కాకపోతే సంజయ్కి ఇదంతా గుర్తుంది, అది తలుచుకొని ఇంకా ఆనందపడుతున్నమాట. సో అదే భగవద్గీత మనం చదువుతున్న కొద్దీ మనకు కూడా ఆ రుచి వస్తుంది అన్నమాట. మనకి ఫస్ట్ టైం కూడా రాకపోయినా రాను వస్తుంది అనమాట. సో అది మనం ఆ మైండ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ డైరెక్ట్ మనకి శ్లోకాస్ గుర్తు లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంది, ఆ థీమ్ ఏంది మనకి గుర్తు చేసుకొని మనం ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటాం భగవద్గీత చదివి. ఓకేనా? ఇంకా 2 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ యూ కెన్ రీడ్ శిల్ప మాతాజీ 1877. తచ్చా సంస్కృత్య రూపం అతి అద్భుతం హరే విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ విశ్యామి చ పునః పునః తచ్చ సంస్కృత్య రూపం అత్యద్భుతం హరే విస్మయో మే మహాన్ రాజన్ హృష్యామి చ పునః. Translation. O King, as I remember the wonderful form of Lord Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. But it appears that Sanjaya also, by the grace of Vaishya, could see the universal form of Krishna exhibited to Arjuna. It is of course said that Lord Krishna had never exhibited such a form before. It was exhibited to Arjuna only, yet some great devotees could also see the universal form of Krishna. When it was shown to Arjuna, and Vyasa was one of them, he is one of the great devotees of the Lord, and he is considered to be powerful incarnation of Krishna. Vaishya disclosed this to his disciple Sanjaya, who remembered that wonderful form of Krishna exhibited to Arjuna, enjoyed it repeatedly. Hare Krishna. Hare Krishna. So, O King, as I remember the wonderful form of Krishna, I am struck with wonder more and more, and I rejoice again and again. So here, ఇక్కడ సంజయుడు కృష్ణుడు విశ్వరూపం చూపెడతాడు కదా, దాని గురించి చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ విశ్వరూపంని తలుసుకొని ఇంకా ఆనందపడుతున్నాడు అనమాట. సో అది చూసి చాలా మళ్ళీ తలుచుకుంటున్నాడు అనమాట. అందుకే వ్యాసదేవుని కూడా కృష్ణుడు అవతారం అంటారు. ఏంటంటే దాన్ని ఏమంటారంటే లిటరరీ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ కృష్ణ అనమాట. వ్యాసదేవుడు లిటరరీ అంటే కృష్ణుడు అవతారాలు ఉంటాయి కదా, ఆయన రచయిత లాగా కృష్ణ అవతారం అంటారు. అందుకే ఆయన కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాస అంటారు. సో ఆ వ్యాసదేవుడి డిసైపుల్ కాబట్టి ఈ సంజయుడు కూడా విశ్వరూపం చూసినమాట. విశ్వరూపము అర్జునుడికి ఎవరెవరు భక్తులు ఉన్నారో ఆ టైంలో వాళ్ళకి కనబడింది అనమాట. అట్లా వ్యాసదేవుడు కనబడింది, సంజయుడు కనబడింది, ఇంకా అర్జునుడు కనబడింది. మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికి భక్తులు కాలే ఆ టైంలో వాళ్ళకి కనబడలేదు, కానీ వీళ్ళకి కనబడింది అనమాట. సో ఆ రూపం తెలుసుకొని వాళ్ళు చాలా ఆనందపడుతున్నారు అనమాట సంజయుడు. ఓకే, సో లాస్ట్ లో అనితక్క చదువుతావా? ప్రభుజీ నేను శ్లోకం ఒక్కటి చదువుతా ప్రభుజీ. ప్రభుజీ లాస్ట్ శ్లోకం అందరం చదువుతాం ప్రభుజీ. అందరూ ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ చదువుతారా? ఇది అందరం ఒక్కొక్క పారాగ్రాఫ్ చదువుతాం ప్రభుజీ. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. గుడ్. యా, శ్లోకం అందరూ రిపీట్ చేయండి. రైట్ ఎడిషన్.
Yes, and it's a very this is very what is a Gita Mahatyam. So what is the advantage of Gita? He is explaining this here. Yatra Yogeshwara sab log boliye. Yatra Yogeshwara Krishna. यत्र योगेश्वर कृष्णो योगेश्वर कृष्ण Yatra Partho Dhanurdhara. यत्र Tatra Sri Vijayor Bhutir. तत्र Dhruva Nitir Matir Mama. Three times of slokam, okay? Yatra Yogeshwara Krishna. यत्र योगेश्वर कृष्णो Yatra Partho Dhanurdhara. यत्र पार्थो धनुर्धरः Tatra Sri Vijayor Bhutir. तत्र श्री विजयो मूर्तिर् Dhruva Nitir Matir Mama. Yatra Yogeshwara Krishna. यत्र योगेश्वर कृष्णो Yatra Partho Dhanurdhara. यत्र पार्थो धनुर्धरः Tatra Sri Vijayor Bhutir. तत्र श्री विजयो Dhruva Nitir Matir Mama. I'll just read the translation. You repeat, okay? Wherever there is Krishna, wherever there is Krishna, the master of all mystics, The master of all mystics, and wherever there is Arjuna, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my opinion. సో ఇక్కడ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ చెప్తున్నాడు సంజయుడు ఏమంటే వేరెవర్ దేర్ ఇస్ కృష్ణ, ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉన్నాడో, ఇంకా మాస్టర్ ఆఫ్ ఆల్ మిస్టిక్స్ అంటే కృష్ణుడు యోగీశ్వరుడు అనమాట. అండ్ వేరెవర్ దేర్ ఇస్ అర్జున అంటే కృష్ణ ఇంకా అర్జునుడు ఎక్కడ ఉంటారో, ద సుప్రీం ఆర్చర్, అర్జునుడు ఆర్చర్ అనమాట. అండ్ దేర్ విల్ బి సర్టెన్లీ ఆపులెన్స్, అక్కడ ఐశ్వర్యం ఉంటుంది, ఇంకా విజయం ఉంటుంది, విక్టరీ ఉంటుంది, ఇంకా ఎక్స్ట్రాడినరీ పవర్ ఉంటుంది, అక్కడ పవర్ ఉంటుంది, ఇంకానేమో మొరాలిటీ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ అని ఇక్కడ సంజయ్ ఫైనల్ కన్క్లూజన్ చెప్తాను. అంటే భగవద్గీత విన్నోళ్ళు అంటే ఎప్పుడు తలుచుకుంటారో, భగవద్గీతను పూజించే వాళ్ళు, భగవద్గీతని లైఫ్ లో ఆచరించే వాళ్ళు, సో వాళ్ళు ఆచరిస్తే ఎప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ఐశ్వర్యం ఉంటది, ఇంకా విజయం ఉంటది, ఇంకా వాళ్ళ దగ్గర సంపద ఉంటది, ఆ పవర్ ఉంటది, ఇంకా మొరాలిటీ ఉంటది. ఇది ఇక్కడ అర్జునుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకే, పర్పట్ చదవండి ఒక్కొక్కరు. ఫస్ట్ నేను చెప్తాను పేర్లు ఒక్కొక్కరు. అనిత చదువుతా. ఓకే. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा నీతిర్మతిర్మమ. ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఉంటాడో, ఎక్కడ మహాధనుర్ధారి అయిన అర్జునుడు ఉంటాడో, అక్కడ నిశ్చయముగా ఐశ్వర్యము, విజయము, అసాధారణ శక్తి, నీతి కూడా ఉంటాయి. ఇది నా అభిప్రాయం. పర్పట్ల 1 పారాగ్రాఫ్ చదువుతుంది. భాష్యము. ధృతరాష్ట్రుని విచారణతో భగవద్గీత ప్రారంభమైంది. భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు మొదలైన మహాయోధుల సహాయంతో తన పుత్రులకు విజయము కలుగుతుందని అతడు ఆశతో ఉన్నాడు. విజయము తన పక్షాన్నే ఉంటుందని అతడు ఆశించాడు. కానీ యుద్ధరంగ సన్నివేశాన్ని వర్ణించిన తర్వాత సంజయుడు రాజుతో పలుకుతూ, నీవు విజయం గురించే ఆలోచిస్తున్నావు, కానీ నా అభిప్రాయం ప్రకారము ఎక్కడైతే శ్రీకృష్ణార్జునులు ఉన్నారో అక్కడే పరమ సౌభాగ్యము ఉంటుంది అని అన్నాడు. ధృతరాష్ట్రుడు తన పక్షాన విజయాన్ని ఆశించలేడని అతడు నేరుగా ధృవపరిచాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఉన్న కారణంగా విజయం అర్జునుని వైపే నిశ్చయంగా కలుగుతుంది. అర్జునుని రథసారథి కొలువును స్వీకరించడం శ్రీకృష్ణుడు వేరొక విభూతి ప్రదర్శన. శ్రీకృష్ణుడు సకల విభూతి పూర్ణుడు. వైరాగ్యము వాటిలో ఒకటి. శ్రీకృష్ణుడు వైరాగ్యానికి కూడా ప్రభువు కనుక అట్టి వైరాగ్యము ప్రదర్శించిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి. కరెక్ట్. Sugandha Mata, you can read next paragraph. The fight was actually between Duryodhana and Yudhishthira. Arjuna was fighting on behalf of his elder brother Yudhishthira. Because Krishna and Arjuna were on the side of Yudhishthira victory was certain. The battle was to decide who would rule the world.
And Sanjaya predicted that the power would వచ్చినాయండి కానీ రేపు అన్లోడ్ అవుతాయండి. Shura. It is also predicted వచ్చింది. that రేపు అన్లోడ్ అవుతాయి. అవును చెప్తున్నాను. his battle would launching హరే 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 కృష్ణ వంశీ మ్యూట్ లో పెట్టుకుంటావా? ఇంకా ఒకటి కూడా రాత్రి వరకు వచ్చేస్తుందంట. వంశీ మ్యూట్ లో పెట్టుకుంటావా? not only was he righteous and pious, but he was also a strict moralist. He never spoke a lie during his life. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ హేమాచల్. హేమా ఉన్నావా? నిజానికి అదేనా? భగవద్గీత. భగవద్గీతను చదువు. అదే భగవద్గీతను నువ్వే చదువు. చదవాలి. నీకే చెప్తున్నా ఎక్కడ అని. ఓకే నేను చూస్తున్నా. భగవద్గీతను యుద్ధరంగంలో ఇరువురు మిత్రుల మధ్య జరిగిన సంభాషణగా భావించే అల్పబుద్ధులు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ అటువంటి పుస్తకము శాస్త్రం కాబోదు. శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని అవినీతికరమైన యుద్ధానికి ప్రేరేపించాడని కొందరు ఖండితంగా చెప్తారు. కానీ అసలు పరిస్థితి ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పబడింది. అదేమిటంటే భగవద్గీత పరమనీతి ఉపదేశము. ఆ పరమనీతి ఉపదేశము 9వ అధ్యాయంలోని 34వ శ్లోకంలో మన్మనాభవ మద్భక్తః అని చెప్పబడింది. మనిషి తప్పక కృష్ణ భక్తుడు కావాలి. ఇక సర్వధర్మ సారము శ్రీకృష్ణుని శరణాగతులు కావడమే. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. భగవద్గీత ఉపదేశాలు పరమ ధర్మాన్ని పరమనీతిని కూడి ఉంటాయి. ఇతరమైన అన్ని పద్ధతులు పునీతం చేసేవే, ఈ పద్ధతికి దారి తీసేవే అయినప్పటికీ గీతలోని చివరి ఉపదేశం సకల నీతులలో ధర్మాలలో చివరి మాట అవుతుంది. అదే కృష్ణ శరణాగతి. ఇదే 18వ అధ్యాయపు నిర్ణయం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Shilpa Mata, you can read. Which paragraph is it? From Bhagavad Gita. From Bhagavad Gita. Yeah. From Bhagavad Gita, we can understand that to realize oneself by philosophical speculation and by meditation is one process, but to fully surrender unto Krishna is the highest perfection. This is the essence of the teaching of Bhagavad Gita. The path of regulative principles according to the orders of social life and according to the different courses of religion may be confidential path of knowledge, but although the rituals of religion are confidential, meditation and cultivation of knowledge are still more confidential, and surrendered unto Krishna in devotional service in full Krishna consciousness is the most confidential instruction. That is the essence of the 18th chapter. Hare Krishna. Hare Krishna. Sanjay Ranmata, భగవద్గీత యొక్క మరొక లక్షణం ఏమిటంటే అసలైన సత్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే. పరతత్వము 3 రూపాలలో అంటే నిరాకార బ్రహ్మము, హృదయస్థ పరమాత్ముడు, తుట్టతుదకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడిగా అనుభూతమవుతుంది. పరతత్వపు పూర్ణ జ్ఞానం అంటే శ్రీకృష్ణుని పరిపూర్ణ జ్ఞానం అని అర్థము. మనిషి శ్రీకృష్ణుని అర్థం చేసుకుంటే అన్ని శాఖల జ్ఞానము ఆ అవగాహనలో ఇమిడి ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుడు దివ్యమైన వాడు, ఎందుకంటే అతడు సర్వదా తన నిత్య ఆంతరంగిక శక్తిలో నెలకొని ఉంటాడు. అతని శక్తి నుండి ప్రకటమైన జీవులు 2 తరగతులుగా అంటే నిత్యబద్ధులు, నిత్యముక్తులుగా విభజించబడతారు. అటువంటి జీవులు అనంతముగా ఉంటారు. వారు శ్రీకృష్ణుని మూలాంశాలుగా పరిగణించబడతారు. భౌతిక శక్తి 24 భాగాలుగా ప్రకటమైంది. సృష్టి నిత్యమైన కాలంచే నడపబడుతుంది. అది బాహ్య శక్తితే సృష్టించబడి లయింపజేయబడుతుంది. ఈ భౌతిక జగద్రూపము పదే పదే కనబడము, అదృశ్యమవడం జరుగుతుంది. హరే కృష్ణ. వంశీ శ్రీవాణి చదువుతారా? 2 పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి. వీడియో లేదు. నెక్స్ట్ వీక్ చదువుతా గురూజీ. సరే ఓకే. ఓకే, నెక్స్ట్ అనిత చదువు మరి ఇంకో పారాగ్రాఫ్.
భగవద్గీతలో 5 ప్రధాన విషయాలు చర్చించబడ్డాయి. అవే భగవంతుడు, ప్రకృతి, జీవులు, నిత్యమైన కాలము, నానా రకాలైన కర్మలు. అంతా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని పైన ఆధారపడి ఉన్నది. పరతత్వపు అన్ని భావనలు అంటే నిరాకార బ్రహ్మము, హృదయస్థ పరమాత్ముడు, వేరే ఏ దివ్యమైన భగవదవగాహన వర్గము లోకి వస్తాయి. బాహ్యానికి భగవంతుడు, జీవుడు, భౌతిక ప్రకృతి, కాలము భిన్నంగా ఉన్నట్లు గోచరించినా ఏది కూడా పరతత్వానికి భిన్నం కాదు. కానీ పరతత్వము సర్వదా అన్నింటికి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇదే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుల వారి అచింత్య పరతత్వపు పరిపూర్ణ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హేమ, లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్. వంశీ మ్యూట్ లో పెట్టుకో జరా. ఓకే, హేమ చదువు. జీవుడు తన మూల స్థితిలో విశుద్ధాత్మ. అతడు పరమాత్మ యొక్క పరమాణు కణం వంటివాడు. ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడిని సూర్యునితోనూ జీవుల సూర్యకాంతితోనూ పోల్చవచ్చును. జీవులు శ్రీకృష్ణుని తటస్థ శక్తి స్వరూపులు కనుక వారు భౌతిక శక్తి సంపర్కంలో గాని ఆధ్యాత్మిక శక్తి సంపర్కంలో గాని ఉండే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే జీవుడు భగవంతుని 2 శక్తుల మధ్య నెలకొని ఉంటాడు. అతడు దేవదేవుని ఉన్నత శక్తికి చెందినవాడు కనుక కించిత్తు స్వాతంత్రం కలిగి ఉంటారు. ఆ స్వేచ్ఛను సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా అతడు శ్రీకృష్ణుని ప్రత్యక్ష ఆదేశంలోకి వస్తాడు. ఆ విధంగా అతడు ఆనందప్రదాయక శక్తిలో తన సహజ స్థితిని పొందుతాడు. శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని ముగింపు సన్యాసము యొక్క పూర్ణత్వం అనే 18వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యం సమాప్తం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ ఒకసారి శ్లోకం చదుదాం, మళ్ళీ మీనింగ్. యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో యత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధర యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః తత్ర శ్రీ విజయోర్భూతిర్ తత్ర శ్రీర్విజయో భూతిర్ ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. ధ్రువా నీతిర్మతిర్మమ. Wherever there is Krishna, Wherever there is Krishna, the master of all mystics, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, the supreme archer, there will also certainly be opulence, certainly be opulence, victory, extraordinary power, extraordinary power, and morality. and morality. That is my This is my opinion. That's my opinion. Rajavidya Srimad Bhagavad Gita ki jai. జై. Prabhupada ki jai. శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. Srila Gurudev ki jai. శ్రీల గురు గురుదేవ్ కి జై. రఘునందన్ దాస్ ప్రభుజీ కి జై. Thank you, Prabhuji. All glories to the assembled devotees. All glories to జై. all glories to the devotees. All glories to the devotees who joined the class. So thank you, Matajis and Prabhujis, for giving me this opportunity to serve you. This is my great fortunate to be associated with you all. So if I have done any mistakes, please forgive me. Hope you have learned Bhagavad Gita at least some percentage so that it will improve our life. I'm very, very fortunate for giving this opportunity. మేమే మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ప్రభుజీ, మీ వలన మేము పూర్తి చేయగలిగినాం. అసలు భగవద్గీత మీ వల్ల mutually beneficial. మా నుండి కూడా ఏమైనా తప్పులు జరిగితే క్షమించండి. నా విషయంలో చెప్తే నాకు మనిషి పెరిగాను, వయసు పెరిగింది, కానీ ఆ మనసు ఇంతనే ఉండిపోయింది. అది చపలత్వం చంచలత్వంతో అన్ని నాకు నేను అంటుంటాను. అది మీరందరూ కూడా నన్ను క్షమించాలి. అది నా స్వభావం, ఇంకా దాన్ని నేను మార్చుకోలేను. సారీ. మీరు అలవాటు చేసుకోండి, మీరందరూ అలవాటు చేసుకోండి. మన అందరి నేచర్ అందరము తప్పు అంటే వీఆర్ ఆల్ లైక్ ఏమంటారంటే వీఆర్ ఆల్ సిన్నర్స్ ఓన్లీ.
we have committed sin, that's why we are in this world. సో కృష్ణుడు అంటాడు కదా, మనం ఈ భౌతిక జగంకి వచ్చామంటే మనము కృష్ణుడి నుంచి ఈర్ష్యపడ్డాము. ఒక స్టేజ్ లో కృష్ణుడిని మనం ఈర్ష్యపడి ఎందుకు కృష్ణుడు అక్కడ ఎంజాయ్ చేయాలి, మనం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాం అనుకుంటే ఈ లోకంకి వస్తాం మనం. లేదు మనము కృష్ణుడు దాసులాగా బిహేవ్ చేస్తే మనం కృష్ణుడితో ఉంటాం. బట్ దిస్ ఈజ్ లైక్ ఏమంటారు అంటే, ఈ భౌతిక జగం ఏంటంటే జైలు లాగా అన్నమాట. జైలుకి ఎందుకు పోతారు మనుషులు? జైలుకి రిఫార్మ్ కావడానికి. అంటే జైల్లో పోయి కరెక్షన్, అమెరికాలో జైల్స్ ని కరెక్షన్ సెంటర్స్ అంటారు. అంటే సో ఈ భౌతిక లోకంకి వచ్చి మనము తెలుసుకోవాలి, మనం కరెక్షన్ చేసుకోవాలి మనం. సో అది ఈ అందుకే దీని దుర్గామాత అని కూడా, అంటే దుర్గామాత ఏంటంటే ఈ జైలు సూపరింటెండెంట్ అనమాట. తన కృష్ణ భక్తి అయితేనే మనల్ని కృష్ణుడు లోకం పంపిస్తారు, లేదంటే మన ఈ భౌతిక జగత్లోనే ఉంచుతారు అనమాట దుర్గామాత. సో అందుకే దుర్గామాతను పూజ చేసా అని మనం ఆ ఉద్దేశంతో పూజ చేయాలి మనం. దుర్గా అంటే నన్ను కృష్ణుడి లోకం చేర్చు తల్లి అని పూజ చేయాలి, కృష్ణుడి సేవ చేయని అని పూజ చేయాలి. సో భగవద్గీత వల్ల చాలా నేర్చుకుంటాం మనము. మనకి బుక్ ఓన్లీ 700 శ్లోకాస్ ఉన్నా కానీ ఇది గీతోపనిషత్ అంటారు. సో అన్ని ఉపనిషత్స్ మనకి చదివే టైం లేదు మనకి, ప్లస్ మనకి మెమరీ లేదు, మనకి ఓపిక లేదు. అందుకే గీత ఈజ్ లైక్ సమ్మరీ ఆఫ్ ఆల్ శాస్త్రాస్ అనమాట, ఆల్ వేదిక్ నాలెడ్జ్. సో అందుకే దీన్ని మనము ఈవెన్ దో ఇప్పుడు మనకి 1 రివిజన్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ రివిజన్ అయిపోయింది అనుకోవాలి. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ రివిజన్ చేయాలి మళ్ళీ 1 year వరకు. ఆ తర్వాత ఎవ్రీ ఇయర్ నేను శ్లోకాస్ పంపిస్తున్నాను కాబట్టి అది రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తాను, చూద్దాం ఎంతమంది అటెండ్ అవుతారో. మీరు కూడా కొన్ని అటెండ్ కాండి కొన్ని రోజులు. ఆ తర్వాత భాగవతం మేబీ ఫిబ్రవరి అట్లా చూస్తాను, భాగవతం అట్లా స్టార్ట్ చేయడానికి. సో ఇప్పుడైతే ఎవరు జాయిన్ అవ్వాలని ఫస్ట్ సెకండ్ బ్యాచ్ 2020-24 భగవద్గీత చేతులు చెప్పండి. సుగంధ మాతాజీ, వంశీ, ఇంకా అనిత కన్నా మ్యూట్ లో ఉన్నాం. మేము అవ్వచ్చా ప్రభుజీ అంటే? అవ్వండి కొన్ని రోజులు అవ్వండి. ఓకే, ఎందుకంటే క్లాస్ స్టేబుల్ అయ్యే వరకు చూద్దాం ఎంతమంది అటెండ్ అవుతారో చూద్దాము. సో అట్లీస్ట్ వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడానికి బ్యాచ్ కొంచెం స్టేబుల్ గా అయినాక భాగవతం స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటది. అదే అట్లే అనుకుంటున్నాను, కొత్త బ్యాచ్ కొంతమంది. సో మీకు ఈ లోపల మీకు ఎవరెవరికి మీరు ఇన్స్పైర్ అయినారు కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ వాళ్ళందరికీ చెప్పండి, వాళ్ళ నంబర్స్ యాడ్ చేస్తాం. మీ అందరినీ అడ్మిన్ చేస్తాను గ్రూప్ లో, PG 2024 గ్రూప్ ని అడ్మిన్ చేస్తాను. వాళ్ళ నంబర్స్ మీరు యాడ్ చేయండి గ్రూప్ లో డైరెక్ట్. సో మేబీ నెక్స్ట్ సాటర్డే ఫస్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది భగవద్గీత 2024 బ్యాచ్, మళ్ళీ రిపీటిషన్. ఓకే, ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? प्रभु जी मेरे को कहाँ पढ़ा था, मतलब भगवत गीता इन 1 minute में वो पढ़ो क्या? पढ़ो. Chapter 1 our short-sighted vision is the cause of confusion and stress. Chapter 2 body will change, soul is changeless. Chapter 3 work not just for money but to leave a legacy. Chapter 4 to turn knowledge into wisdom, take shelter of experts with the mood of service. Chapter 5 your God conscious work is your way to God. Chapter 6 any achievement is not possible without mind control. Chapter 7 to see God you first need to hear and understand God. Chapter 8 life is preparation, death is examination. Chapter 9 the sincerity of intention attracts God's attention. Chapter 10 God is not fantasy but fantastic. Chapter 11 before time devours you, devote your time to the master of time. Chapter 12 unmotivated love can conquer even unconquerable God. Word is the stage, acting as per the script will decide whether you get pleasure or pain. Chapter 14 to live young, to live free, get rid of unseen ropes. Chapter 15 attachment is the root of suffering. Krishna will be with you if you want to be with Krishna. Chapter 16 free will used for ego makes you evil, free will used for God makes you angel. Chapter 17 we make our faith and then our faith makes us. Chapter 18 your worldly disqualification does not disqualify you for God. Hare Krishna. So each chapter का एक line summarize करा है in common terms. Very nice, Mataji.
थैंक यू प्रभु जी। आप हमारा भाग्य वो 18 चैप्टर में ना गुरु के थ्रू हम ये भगवत गीता सुने तो हमको भाग्य है करके वो फुलफिल। थैंक यू। आप प्रीली इतना सेवा दिया 1 ईयर तक, हमको बहुत अच्छा लगा ताकि मुझे तेलुगु समझ में या फिर भी मैं कैसे भी पढ़ना आपको थैंक यू बोलना है क्योंकि आप नहीं प्रभु जी, आप ऐसा बोल नहीं सकते, हमको बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और मेरा मोस्ट फेवरेट सिस्टर पापा वो बहुत सपोर्ट किया है। एमा को बहुत धन्यवाद। इसका वजह से मैं क्लास ज्वाइन किया। मुझे लाइफ में थोड़ा इम्प्रूव होने का मतलब मैं पर्सनली बोल रही हूँ, ये पढ़ के पर्सनली लेके मैं थोड़ा मेरा मिस्टेक्स कैसे ये करना पता चला। ओनली भगवत गीता के लिए मुझे वो सपोर्ट करते लास्ट 10 ईयर से मुझे वो सपोर्ट करते आई है, ये भी एक चीज है उसमें। थैंक यू थैंक यू हेमा फॉर थैंक यू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రభుజీ చెప్పండి ఒక విషయం ప్రభుజీ, గజేంద్ర మోక్షంలో ఏనుగుకు నీళ్ళలో దిగినప్పుడు మొసలి కాలు పట్టుకుంటది కదా ప్రభుజీ, పట్టుకున్నప్పుడు ఎంతసేపు ప్రయత్నం చేస్తది ఏనుగు తీసుకోవడానికి, ప్రయత్నం చేసి అది వదిలిపెట్టలేకపోతే అప్పుడు కృష్ణ అని ప్రార్థిస్తే అప్పుడు కృష్ణుడు వస్తాడు. మొదలై ఎందుకు రాలేదు అని అంటే మనం చేసే పని చెయ్యాలి, తర్వాత భగవంతుని మీద ఫలితాన్ని అతనికి వదిలిపెడితే అప్పుడు వచ్చి రక్షిస్తాడని అంటారు. అంతే అంటే నమ్మాలి, నమ్మితే మనకు కృష్ణుడు చేస్తాడు అన్నట్టు. అంతే కదా, మొత్తం అతని మీద భారం వదిలేసేయాలి. మనం కర్మ మనం చేయాలి, ఫలితాన్ని భగవంతుని వదిలేసేయాలి. గజేంద్ర మోక్షం కే బారే మే బోలో. చెప్పిన ఆమెకు ఫలితాన్ని మనం భగవంతుని ప్రభుజీ నేను చెప్తాను. అంటే నాకు తెలిసింది అంటే భగవంతుణ్ణి తను మొసలి ఏమో నీళ్ళల్లో చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది, ఏనుగు బయట ఉంటుంది. కానీ ఏనుగు అంత పెద్ద శరీరం అయినా మొసలి ఒకసారి పట్టుకుంటే అది వదలలేదు. కాకపోతే ఏనుగు అప్పటికి ప్రయత్నిస్తుంది కానీ దేవుడి మీద పూర్తిగా వదలలేదు. అంటే నువ్వే శరణం, ఇంకా నాకు నువ్వు తప్ప వేరే లేదు అన్నది ఆమె వేణువుకు రాలేదు. తన ప్రయత్నం తను చేస్తుంది, అందుకోసమే దేవుడు రాలేదు. అది వేణుగు చావలేదు, బట్ బయటకు రాలేకపోతుంది. ఇంకా లాస్ట్ ఇంకా తన వల్ల కాదు, నా శక్తి అంతా అయిపోయింది, ఇంకా నేను శక్తిహీనుడా, ఇంకా నా నుండి ఏం లేదని ఈ శరణాగతి పొందింది, ఇంకా నాకు నువ్వే దిక్కు అన్నప్పుడు అప్పుడు కృష్ణుడు వచ్చి తనను రక్షించాడు. తన సుదర్శన చక్రంతోని చేశాడు. సో అన్నట్టు పూర్తిగా ఇంకా శరణం, ఇంకా నాకు దిక్కు లేదు నువ్వే అన్నప్పుడు అప్పుడు దేవుడు ఎంటర్ అయ్యాడు. అప్పటి వరకు తన ప్రయత్నం తను చేస్తుంది కదా, నేను బయటపడతానేమో, నాకు ఇంత బలం ఉంది కదా, నేను బయటపడతాను అనుకుంది. కానీ అది అది నాకు తెలిసింది ప్రభుజీ. కరెక్ట్, మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా. సేమ్ ద్రౌపది ఎగ్జాంపుల్ కూడా. సభలో ద్రౌపదిని వస్త్రహరణం చేయడానికి ట్రై చేశారు కదా, అప్పుడు వస్త్రహరణం చేయడానికి కూడా ద్రౌపది తన శక్తి ద్వారా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని అనుకుంటా. అందుకే తన శక్తి ద్వారా తన పట్టుకుంటే చీరను పట్టుకుంటది చేద్దామని. కానీ అప్పుడు తనకి శక్తి అనిపిస్తుంది, ఇంకా నా శక్తి వల్ల ప్రయత్నించాలంటూ కృష్ణుడు ఎందుకు రాలేదు అని అనుకుంటారు చాలా మంది. అంటే చాలాసేపటి వరకు మరి కృష్ణుడు ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అంటే, మళ్ళీ అప్పుడు లాస్ట్ కి ద్రౌపది ఏం చేస్తారంటే, ఇంకా కృష్ణ ఇంకా నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకా శరణం లేరని చేతులు ఎత్తేస్తుంది. ఇంకా అప్పుడు కృష్ణుడు తనకి ఆ చీర పంపిస్తాడు అనమాట. సో అట్లా మనం కంప్లీట్ సరెండర్ అంటే అప్పుడు కృష్ణుడికి మనము కంప్లీట్ సరెండర్ అయినప్పుడు కృష్ణుడు తన ఆ విధంగా రెసిప్రొకేట్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు మనం కృష్ణుడికి ఓన్లీ 5% సరెండర్ అయితే కృష్ణుడు 5% రెసిప్రొకేట్ చేస్తాడు, 10% సరెండర్ అయితే 10% రెసిప్రొకేట్ చేస్తాడు. సో అది మనం 100% రెసిప్రొకేట్ చేయడానికి మనం ఇమిటేట్ చేయలేము. వేరే సాధువులాగా, గజేంద్ర మోక్షం లాగా, ద్రౌపది లాగా ఇమీడియట్ గా అట్లా ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇమిటేట్ చేయలేము. కానీ కాకపోతే మనము అది ఆలోచించాలి. అంటే కృష్ణుడు మనం ఎంత సరెండర్ అయితే అంత సరెండర్ కృష్ణుడు మనకి అంత మనకి దర్శనం ఇస్తాడు. అది అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మన కర్మను మనం చేసుకుంటూ, మన పనిని మనం చేసుకుంటూ భగవంతుని మీద ఫలితాన్ని వదిలిపెట్టాలి. మన కర్మ ప్రయత్నం, మనం నార్మల్ డైలీ వర్క్ కానీ ఏది చేసినా అని మన డ్యూటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటే అవి చేయాలి. కానీ
దాని గురించి మనం రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు. మనం ఇది చేసినందుకు ఇది ఇది అవుతుంది, లేదంటే మనం ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి ఇట్లా మంచిగా ఉన్నందుకు వాళ్ళు కూడా మంచిగా ఉండాలని అట్లా అనుకోదు ఎక్స్పెక్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా. అది వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ గా రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. కానీ కాకపోతే మన డ్యూటీ ఏంటి అది ఫస్ట్ మనం చేయాలి. అది మన భగవద్గీత నుంచి ఫస్ట్ మెయిన్ లెసన్ నేర్చుకోవాల్సింది. మన డ్యూటీ మనం చేయాలి. ఇంకోటి కూడా శ్రీకృష్ణుని లీలలని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒక లెసన్ ఉంది ప్రభుజీ. అది కృష్ణుడు బాల్య చేష్టలు చిన్నపిల్లలు ఎట్లా చేస్తారో అవన్నీ చేస్తుంటాడు. ఒకళ్ళు అన్నం తీసుకోవడం, ఒకళ్ళు మామిడికాయ పచ్చడి పెరుగు తింటుంటాడు, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పచ్చడి తీసుకుంటాడు. అన్ని చిన్నని బాల్య చేష్టలు అన్ని చేస్తుంటే దేవతలు అందరూ పైనుంచి చూసి ఆశ్చర్యపోతుంటారు అనమాట. శ్రీకృష్ణుని లీలలు కృష్ణుడే మనం ఎన్నో పూజలు చేసి యజ్ఞాలు చేస్తే యజ్ఞంలో హోమ ద్రవ్యాన్ని కూడా తీసుకున్నటువంటి దేవుడు వాళ్ళ యొక్క ఎంగిలి తింటుంటే వాళ్ళతోటి కలిసి చిలిపి చేష్టలు చేస్తుంటే వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోయి తన్మయత్వం చెంది చూస్తుంటారట దేవతలందరూ కూడా. ఇది బ్రహ్మ విమోహన లీల అని భాగవతంలో వస్తుంది. అందుకే ఈ నెక్స్ట్ స్టెప్ భాగవతం అంటారు. అంటే ఇప్పుడు భగవద్గీత లాస్ట్ ఏమేంటి, ఎక్కడ ఏంటైంది, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ మామేకం శరణం వ్రజ అన్న, అంటే నాకు సరెండర్ గా అన్నాడు కదా. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ భాగవతం స్టార్ట్ అయింది అనమాట. సరెండర్ అయిన వాళ్ళు ఎట్లా ఉంటారు భగవతులు అంటే, ఈ భగవద్గీతనేమో కృష్ణుడు ఉపదేశం, కృష్ణుడు చెప్పింది అనమాట వాక్యము. భాగవతం ఏమో కృష్ణుడు గురించి అనమాట, కృష్ణుడు గురించి కథలు అనమాట భాగవతం. సో అది ఇంకా 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 మెలోడియస్ ఉంటాయి. అంటే దాని నుంచి ఇంకా ఆనందం, ఇంకా ఆస్వాదం ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే భగవద్గీత చదివిన తర్వాత భాగవతం చదవాలంట. భాగవతం చదివిన తర్వాత చైతన్య చరితామృత చదవాలంట. ఎందుకంటే చైతన్య చరితామృత ఇస్ ఇంకా హైయెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ డివోషన్ అనమాట. అంటే రాధారాణి మూడ్ ఎట్లా ఉంటది, గోపికల మూడ్ అంటే మనందరం భక్తులలో ఎవరు గొప్ప వాళ్ళంటే గోపీస్ అంటారు భక్తులలో గొప్ప వాళ్ళు. ఎక్కడ వాళ్ళు ఏం చదువుకోకపోయినా వాళ్ళు ఉట్టి సింపుల్ విలేజ్ గర్ల్స్. వాళ్ళంత భక్తి ఏ యోగిలకి ఏ సాధువులకి సాధ్యం కాదు అని కృష్ణుడు చెప్తాడు అన్నమాట. అందుకే ఆ చైతన్య మహాప్రభు ఆ మూడు తీసుకుంటాడు. ఆ మూడు తీసుకొని చైతన్య మహాప్రభు తన లీలలు చూపెడతాడు అనమాట. 500 years కింద వచ్చినప్పుడు అనమాట, అవతారం ఎత్తినప్పుడు. అదే సో ఇది మాతాజీ భగవద్గీత మెసేజ్. సో నరసింహ ఆర్తి చదువుదామా? ఏమన్నా ఫ్రీజ్ అది ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు లేవా? నరసింహ ఆర్తి చదువుదాం. ఓకే ప్రభుజీ ఒక నిమిషం. ప్రభుజీ చెప్పు. మేము భగవద్గీతలో నేర్చుకుంది ఏంటంటే మెయిన్ గురువు గురించి నేర్చుకున్నాం ప్రభుజీ. గురువు ప్రాముఖ్యత మనకి ఎంత అని. మనకు కంపల్సరీ ఒక గురువు కావాలి. గురువు వల్లనే మనం అన్ని నేర్చుకుంటాము. ఆ గురువు ఎలా దొరుకుతాడు అని అన్వేషణ మనసులో ఉంటది ప్రభుజీ. నాకైతే చాలా ఇయర్స్ నుంచి ఉంది ఎలా దొరుకుతాడు. మీకు చెప్పాను ఇదివరకే. అలా దొరుకుతాడంటే ఆ టైం రావాలి, ఏదైనా సమయం అనేది రావాలి. వచ్చినప్పుడు మాత్రము అవుతుంది. మనం మాత్రం ప్రయత్నం మానుకోవద్దు. ప్రయత్నం ఉండాలి. కృష్ణుడు ఎప్పుడో కృష్ణుడు భగవానుడు ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళే ప్రభుజీ. ఇప్పుడు కృష్ణుడు అంటాం మనం, కృష్ణుడే అని అంటే వేరే వాళ్ళకి ఇంకో గాడ్ ఉంటారు కదా ప్రభుజీ. అట్లా ఒక నమ్మకము అనేది పెట్టుకుంటే ఎవరికైనా కంపల్సరీ అది సక్సెస్ అవుతుంది. ప్రయత్నం మాత్రం మానొద్దు. కంపల్సరీ ఒక మనిషికి గురువు ఉండాలి. గురువు మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి ప్రభుజీ. ఇక మా పూర్వజన్మ సుకృతమో ఏదో, నేనైతే చాలా ఇయర్స్ నుంచి నాకెన్నో డౌట్స్ ఈ భగవద్గీత వల్ల, ఒక గురువు దారి అయితే దొరికింది ప్రభుజీ. ఆ దారి ఒక దారి ఎన్నో దాని పిల్లదారుల లాగా అయ్యి మాకు ఎన్నో దారులు చూపెడుతుంది ప్రభుజీ. మళ్ళీ చాలా వండర్స్ జరుగుతాయి భగవద్గీత వల్ల. న్యూ డ్యూబెటీస్ కి చెప్పేది ఇదే, భగవద్గీత వల్ల చాలా వండర్స్ జరుగుతాయి. మళ్ళీ మనకి ఎన్నో ఆటంకాలు కూడా వస్తాయి ప్రభుజీ. మనం ఇది చేస్తామా చెయ్యమా, డ్రాప్ అవ్వాలా అనేది కూడా వస్తుంది. కానీ డ్రాప్ అవ్వకుండా గట్టి ప్రయత్నం చేస్తే చివరికి నిజమైన సుఖం అనేది మనకు దక్కుతుంది ప్రభుజీ. మళ్ళీ మనమేంది ఎదుటి వాళ్ళలో మన రజ తమ గుణాలను కూడా డామినేట్ చేసి సత్వగుణంలో మనం ఎలా ఉండాలని నేర్చుకుంటాము. ఒక మనిషిని చూస్తే ఇప్పటి వరకు 1 year క్రితం మాకేమీ తెలియదు. ఇప్పుడు మాత్రము ఒక మనిషి ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఓహో ఈయన రజోగుణంలో మాట్లాడుతుండా, ఈయన సత్వగుణంలో తమో గుణం, ఈయన బుద్ధి ఎలా ఉంది. కానీ ఇప్పుడు లాస్ట్ చాప్టర్ మేము ఇంకా చదువుకోవాలి ప్రభుజీ, చాలా చదువుకోవాలి. కానీ
చెప్తున్నాం. అంటే మేము పెద్ద తెలిసిన వాళ్ళం కాదు కానీ జ్ఞానం అనేది మెయిన్ అయితే ఈ 3 గుణాల గురించి అయితే మెయిన్ తెలుసుకున్నాం. ప్రతి దాంట్లో బుద్ధిలో అన్నిట్లో ఉంటది, సుఖంలో నిజమైన సుఖం అనేది ఇదే అని తెలుసుకున్నాము. ఇది మాత్రం ప్రతి ఒక్కరికి ఎలా పాస్ చేయాలో నాకైతే అర్థమవుతుంది. నేనే సాధ్యమైనంత ట్రై చేస్తున్నాను. ఇట్లా ఉంటుంది, మీరు చెయ్యండి, చాలా మంచిగా ఉంటుంది. నేర్చుకోవాలి ప్రభుజీ. ఇది ప్రతి మానవ జన్మ, వేరే జీవులకు లేదు కదా ప్రభుజీ, ఇది అవకాశం లేదు. ప్రతి జీవుడు నేర్చుకోవాలని వాళ్ళకి అవకాశం లేదు. మానవ జన్మకు అంత అవకాశం ఉన్నందుకు నేర్చుకోవాలి. ఇది మాత్రం నేను అందరికీ చెప్తున్నాను. కంపల్సరీ నేర్చుకోండి. ఇది తెలిస్తే ఇంకా మేము చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, చదవాలి. కానీ మాకు మాత్రం ఒక వే రఘునందన్ దాస్ ప్రభుజీ వల్ల దొరికింది. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. దేవుళ్ళ కంటే గొప్పవాడు ఎవరో చూపించిన వాళ్ళు గురువు కదా అన్నారు కదా. ఇప్పుడు భగవత్ ప్రతినిధి గురువు అన్నారు అంటే ఈక్వల్ టు భగవంతుడు. అందుకోసం మనకు ఒక దారి చూపెట్టిండు కాబట్టి మనకి ఇంకే దారి దొరికినా ఫస్ట్ భగవంతుడు మాత్రం రఘునందన్ దాస్ ప్రభుజీ. అంతే, ఫైనల్. ఆల్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై గురుదేవ్ హిస్ గ్రేస్ శంకర్ దాస్ అధికారి. ఒకటి మాట్లాడి అదే, ఎందుకంటే మనం నార్మల్ ఈవెన్ మనం చదువుకోవాలనుకున్నా, ఇప్పుడు మనం ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవాలన్నా, డాక్టర్ చదువుకోవాలన్నా, చాలా మనం ఒక కాలేజ్ పోతాము, అక్కడ ఒక ప్రొఫెసర్ ని అండర్ గైడెన్స్ నేర్చుకుంటాం కదా. అట్లే చాలా మంది అనుకుంటారు మనకి స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో గురువు అవసరం లేదు, కానీ గురువు చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఏ గురువుని ఎన్నుకోవాలి అది కూడా ఇంపార్టెంట్. అందుకే మనం ఫస్ట్ తెలుసుకున్నాం కదా, గురువుని అప్రోచ్ అయ్యే ముందు ఆ గురువుకి గురువు ఎవరు, ఆ గురువు ఎవరు, ఆ క్వశ్చన్స్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, మనం కనుక్కోవాలి కూడా. మనం బ్లైండ్ గా ఎవరినో పోయి నేను ఒక్కడినే గురువు, నా ముందు ఎవరు గురువు లేదు, నేను ఒక్కడినే జ్ఞానం నా ఒక్కరికి వచ్చింది, నేనే కొండల్లో పోయి తపస్సు చేస్తే నాకు వచ్చింది జ్ఞానం, అట్లాంటి బోగస్ గురువు చేరిపోదు. సో పరంపరలో రావాలి. అందుకే మనం భగవద్గీత చదివితే వస్తుంది. అందుకని ఈ నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు పరంపరలో వస్తే మనకి నాలెడ్జ్ కృష్ణ నుంచి డైరెక్ట్ మనకు వస్తుంది. లేదు సెల్ఫ్ మేనిఫెస్టెడ్ గురువు అనుకో, వాళ్ళతో పోతే మనం చీట్ అయిపోతాం, వాళ్ళు మనం చీట్ చేస్తారు. ప్రభుజీ ఒక డౌట్ చెప్పండి. అది మనము జపం చేసేటప్పుడు ప్రభుజీ ఫస్ట్ అక్కడ ఫస్ట్ మనము శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని తలుచుకొని మనం చేస్తుంటాం కదా. మళ్ళీ మనం సెకండ్ రౌండ్ చేయాలంటే ఎలా, అంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేయొద్దు అన్నారు కదా, ఎలా చేయాలి? రివర్స్ చేయాలి. అలా మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి అనుకుంటా, ఫస్ట్ నుంచి పూజ చేయాలి. అంటే ఇట్లా కాదక్క, ఇప్పుడు మనం చేస్తే పూస లాస్ట్ కి వస్తుంది కదా, దాన్ని మళ్ళీ ఇట్లా తిప్పి చేయాలి అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇట్లా మనం చేస్తే పూస వరకు లాస్ట్ అవుతుంది కదా. అంటే ఎప్పుడు పూస మన వైపు అనుకోవాలి. ఇక్కడ ఇది హెడ్ బీడ్ ఉంది కదా, ఇది హెడ్ బీడ్. ఇక్కడ నుంచి జనరల్ ఒక సైడ్ పెద్దగా ఉంటది, అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ జపం చేసే ముందు పంచతత్వ మంత్రం చదువుతాం. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్తులు అన్న తర్వాత హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ్ 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 హరే హరే. అట్లా అన్ని అన్న తర్వాత 180 అయిపోతాయి కదా. అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు రివర్స్ చేయాలి. దీన్ని ఇక్కడ లాస్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని రివర్స్ ఇట్లా తిప్పాలి. రివర్స్ తిప్పిన తర్వాత ప్రభుజీ మళ్ళీ గురువుది శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా తలుచుకోవాలా, కంటిన్యూ చేయొచ్చా? చేస్తే బెటర్. కొంతమంది చేయక్కర్లేదు అంటారు, కానీ బట్ చేస్తే బెటర్. మళ్ళీ ఇంకోసారి చదివితే మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు మర్సీ తీసుకుంటాం మళ్ళీ మనం. సో అందుకే ప్రతి మాల స్టార్ట్ చేసే ముందు చైతన్య మహాప్రభు మంత్రం చదివితే మంచిది. జై శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌర భక్త అని మళ్ళీ హరే కృష్ణ అని చేస్తాం. అర్థమైందా? ఇట్లే ఉంది. ఎండ్ అయిన తర్వాత దీని ఇట్లా రివర్స్ తిప్పాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎండ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కంటిన్యూ చేయొద్దు, రివర్స్ తిప్పి మళ్ళీ ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, మీకు చాలా థ్యాంక్ యూ. అనితక్క మిమ్మల్ని క్లాస్ చెప్పమనడానికి అనితక్క కూడా థ్యాంక్ యూ. నేను చెప్పగానే జాయిన్ అయిన సంధ్యక్కకి ఇంకా శిల్పాకు చాలా థ్యాంక్స్. అసలు శిల్పాది చాలా గ్రేట్ ప్రభుజీ. తను సాటర్డేస్ బయటకు వెళ్ళదు, తనకు తెలుగు అర్థం కాదు, కానీ ఆ పిల్ల అదే కూర్చొని విని మొత్తం క్లాస్ అటెండ్ అయిపోయింది. శిల్ప నిజంగా గ్రేట్. భాష రాకున్నా పాప అసలు జాయిన్ అయింది, చాలా గ్రేట్. మీ గురించి ఇంకా బాగా
పాపం చాలా అంటే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. అంటే గురూజీ మనకు దొరికారు. భాబీ ఎంత బాగా చెప్తున్నారని. తర్వాత సంధ్యక్కను అంటే ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అయిపోయింది శిల్ప మనందరికి. అనితక్క, సంధ్యక్క అందరిని గుర్తు చేస్తుంటదా తను. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. కృష్ణాస్ అరేంజ్మెంట్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు. ఒకసారి నరసింహార్తి తోటి మనం ఏం చేసాం క్లాస్. హేమ కూడా థ్యాంక్ యూ. హేమ వల్ల నేను జాయిన్ అయినా. మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. నేను చెప్పంగానే జాయిన్ అయ్యారు. సో ఇదంతా మనం కృష్ణ అరేంజ్మెంట్ అనుకోవాలి. మనకు తెలియకుండా ఇప్పుడు ఒక్కసారి కృష్ణుడిని మనము చేరుకుంటే కృష్ణుడు ఈ విల్ మేక్ ఆల్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నమాట. అది మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. లైఫ్ లో మనకి చాలా మిరకల్స్ జరుగుతాయి. అనితక్క చెప్పింది కదా, మనకి రాను మీరే చూస్తుంటారు. మీరు లైఫ్ లో చాలా మిరకల్స్ జరుగుతాయి. జస్ట్ ఈ పాత్ ని మాత్రం వదలకండి మీరు. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇషిత, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. లెట్స్ సింగ్ ఆల్. నమస్తే నరసింహాయ, నమస్తే నరసింహాయ, నమస్తే నరసింహాయ, నమస్తే నరసింహాయ, ప్రహ్లాదలాదదాయినే, ప్రహ్లాదదాయినే, హిరణ్యాకాశీపూరక్షయా, కిలటంకాలయే, నరసింహ పరతో నరసింహ, నరసింహ పరతో యతో యతో యామి తతో నరసింహ, యతో యతో యామి తతో నరసింహ, నరసింహ హృదయే నరసింహ, నరసింహమదిం శరణం ప్రవతే, కమలహరే నాథాం అద్భుత శృంగాం, దళితా హిరణ్యకశిపూ తనుభృంగా, కేశవధృతా నరహరిరూపా, జయ జగదీశ హరే, జయ జగదీశ హరే, జయ జగదీశ హరే. దళితా హిరణ్యకశిపూ తనుభృంగా, కేశవదీప్తా నరహరిరూప, జయ జగదీశ హరే, జయ జగదీశ హరే, జయ జగదీశ హరే. జయ నరసింహ రే, నరసింహ రే, నరసింహ రే, జయ నరసింహ రే, జయ నరసింహదేవ్, 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 జయ నరసింహదేవ్. జయ ప్రహ్లాద మహారాజ్, ప్రహ్లాద మహారాజ్, ప్రహ్లాద మహారాజ్, జయ ప్రహ్లాద మహారాజ్, జయ ప్రహ్లాద మహారాజ్, ప్రహ్లాద మహారాజ్, ప్రహ్లాద మహారాజ్, జయ ప్రహ్లాద మహారాజ్. జయ జయ ప్రభుపాద్, 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 జయ జయ ప్రభుపాద్, జయ ప్రభుపాద్, ప్రభుపాద్, జై జై ప్రభుపాద్. జయ జయ గురుదేవ్, గురుదేవ్,
गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल विघ्न विनाश नरसिंहदेव भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय జై ఇంకొక అనౌన్స్మెంట్ మాతాజీ. సో ఇక్కడ గచ్చిబౌలి నుంచి ఎవ్రీ 3 months కి ఒక యాత్రకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం అందరం, అంటే లైక్ 1 day టూర్ లాగా. సో నెక్స్ట్ యాత్ర ఎప్పుడు ఉన్నప్పుడు నేను చెప్తాను, మీరందరూ కూడా వీలైతే రండి. మనం అందరు భక్తి ఇక్కడ అందరూ డివోటీస్ కలిసి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ అట్లా వచ్చే, ఇంకా డేట్స్ ఇంకా ఏ ప్లేస్ అవన్నీ డిసైడ్ చేయలేదు. బట్ అట్లా యాత్రలకు వెళ్తే ఇంకా మంచిగా ఉంటుంది మన స్పిరిచువల్ లైఫ్. సో అవి నేను మెసేజ్ పెడతాను గ్రూప్ లో. మీకు ఎవరెవరు హైదరాబాద్ లో ఉంటే తప్పకుండా. అండ్ శిల్ప మాతాజీ అండ్ హేమ, when you come to Hyderabad, please visit us, so we can go for some yatra. Thank you Mataji, thank you. జగన్నాథ్ ప్రభుజీ పూరి జగన్నాథ్ తీసుకెళ్ళండి, పూరి జగన్నాథ్ తీసుకెళ్ళండి. డెఫినెట్ ప్లాన్ ఉంది, అది చేద్దాము, ప్లాన్ చేస్తాను. ఇప్పుడు వంశీ కూడా ఉన్నాడుగా గ్రూప్ లో, వంశీ ప్లాన్ చేయండి నెక్స్ట్. వంశీ అయితే తీసుకెళ్తాడు. సో నెక్స్ట్ వంశీ గ్రూప్ లో ప్లాన్ చేసి ఏమైనా యాత్ర చెప్తాను నేను. భగవద్గీత చదువుతాడు కదా ప్రభుజీ, ఇక వాడిని అనొద్దు, వాడి కాళ్ళల్లో చక్రాలే ఉంటాయి. ఇక వి నీడ్ మోర్ ఎంతూజియాస్టిక్ పీపుల్ లైక్ వంశీ లాగా ఎంతూజియాజం ఉన్న వాళ్ళు అందరినీ మోటివేట్ చేసి అందరినీ తీసుకొస్తాడు కదా, అది డెఫినెట్ కాదు వంశీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. బోలియే కంపల్సరీ అన్ని శ్రీవాణి వంశీ ఇవ్వండి. అందరినీ మోటివేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు గ్రూప్ లో ఉన్న అందరు, ఇప్పుడు మీరు ఇన్స్పైర్ అయింది కదా, మీరు అందరు వేరే చెప్పాలి ఏం బెనిఫిట్ అయిందో. అందుకే సో మీరే ఏమంటారు, వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ప్రమోషన్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఎంతమంది చెప్పినా వాళ్ళు రాకపోవచ్చు, కానీ మీరు విన్నారు కాబట్టి మీరు చెప్తే వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అయ్యి వస్తారు. అందుకే మీకు నచ్చితే మీరు చెప్పండి మీరు వాళ్ళు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మళ్ళీ మీరు క్షమించండి ప్రభుజీ, ఏమన్నా తమ్ముడు అని ఏమన్నా మేము అదే ఎవరు అని అడుగుతున్నాం. ఎవరు వంశీ మా మామయ్య కొడుకు, వాళ్ళ మిస్సెస్ శ్రీవాణి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించాలి. అదే చెప్తున్నా, అందరినీ క్షమించండి ప్రభుజీ. మేమైతే ఏమంటారు, మీరు అమాయకులు, మేమే డామినేట్ చేసినామేమో అనిపిస్తుంది ఒకసారి. సత్వగుణం ప్రభుజీ, మనం రజోగుణంలో అందరు కావాలి, తమో గుణంలో కూడా కావాలి. సత్వగుణం రజోగుణం కావాలి. కృష్ణ యాక్సెప్ట్స్ ఎవ్రీవన్. ఎందుకంటే మనం అందరం కృష్ణుడి పిల్లలను కదా. సో కృష్ణ డజంట్ మైండ్. సో ఎప్పుడు జస్ట్ తన దగ్గర రమ్మంటారు అంతే. ఏ మోడ్ లో పోయినా తీసుకుంటాడు కృష్ణుడు. అందుకే ఈజ్ అవర్ ఎటర్నల్ ఫాదర్. సో వీ షుడ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ హిమ్. నన్ను మాత్రం భగవద్గీత క్లాస్ లో అలౌ చేయండి. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ అవుతాను. నన్ను అనకండి మీరు. ఎవ్రీవన్ ఈజ్ మోస్ట్ వెల్కమ్, ఎవ్రీవన్. సో అందరూ మీరు రండి. మీరు అదే అంటే వీళ్ళు చాలా ఒబీడియంట్ గా ఉంటారు, నేను అట్లా ఉంటా కదా. నన్ను మీరు బయట కాదు, నన్ను కూడా అలౌ చేయండి. రజగుణాన్ని కూడా చేస్తా అండి. నువ్వు వస్తేనే అందరూ వేరే వాళ్ళు కూడా మోటివేట్ అవుతారు క్లాస్. ఓకే, సరే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో జై శ్రీ కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.
హరే కృష్ణ.